Hello everyone. So in previous lecture of pharmacology and toxicology, we covered our chapter that is sympathomimetic drugs under drug acting on autonomic nervous system category. Okay. So today onwards we start our new chapter under the same category that is sympatholytics, which is also known as sympathetic blocking agents. Okay. So sympatholytic word generally prepared from the combination of two words sympathetic and lytics. Okay, so sympathetic, which is related to a sympathetic nervous system. Okay, and lytics, it is nothing but the lysis, that is it means that breakdown. Okay, so the drugs which causes the breakdown or lysis of the sympathetic stimulatory responses, that drugs comes under a sympatholytics category. Okay, so they blocks the sympathetic stimulatory responses, so that's why they are also known as sympathetic blocking agents. Okay, so ह्या चॅप्टरमध्ये आपण सिम्पॅथेटिक सिस्टीमचं स्टिम्युलेशन झाल्यानंतर बॉडीवर जे रिस्पॉन्स मिळतात ते अपोजिट किंवा ते त्यांच्यावर ब्लॉकिंग ॲक्शन शो करणारे ड्रग त्यांची ॲक्शन कशी शो करतात हे आपण ह्या चॅप्टरमध्ये बघणार आहोत. ओके, so sympatholytics are the drugs. So the action produced by the sympathetic stimulation or exogenously administered catecholamines can be blocked by the drug known as sympatholytics. Okay, so sympatholytic drugs काय करणार आहेत की बाहेरून घेतलेले पण जे सिम्पॅथोमायमेटिक म्हणून ड्रग ॲक्ट होते त्यांचेसुद्धा ॲक्शन ते ब्लॉक करणार आहेत आणि इंटरनल जे ॲड्रेनर्जिक सिस्टीमचे जे ॲक्शन्स आहेत, सिम्पॅथेटिक सिस्टीमचं जे ॲक्शन आहे ते ब्लॉक करायचं काम जे आहे ते सिम्पॅथोलायटिक्स ड्रग करतात. ओके, सो द ॲक्शन प्रोड्यूस्ड बाय द सिम्पॅथेटिक स्टिम्युलेशन or exogenously administered catecholamines and their actions can be blocked by the drug through the various mechanism, and the drug is known as sympatholytics drug. Okay, so sympatholytic drugs, peripheral sympatholytic drugs such as alpha adrenoreceptor and beta adrenoreceptor antagonist block the influence of non-epinephrine at the effector organ, that is heart and blood vessels. Okay, as we know that adrenergic receptors are two types, alpha receptors and beta receptors. Okay, so the drugs which blocks the receptors, adrenergic receptors, okay, म्हणजे काय करणार आहेत ते जे अल्फा आणि बीटा रिसेप्टर्स आहेत ते ब्लॉक करणार आहेत आणि त्याच्या थ्रू ते जी इफिनेफ्रिन किंवा डोपामाइन जे आहे न्यूरोट्रान्समीटर ऑफ ॲड्रेनालिन ते जे ॲक्शन त्यांना अल्फा आणि बीटा रिसेप्टरला बाइंड करून ते जे सिम्पॅथेटिक स्टिम्युलेटरी रिस्पॉन्स क्रिएट करणार होते ते रिस्पॉन्स ब्लॉक करायचं काम जे आहे ते सिम्पॅथोलायटिक ड्रग करणार आहेत बाय शोईंग देअर ॲक्शन ऑन receptors. Okay, adrenergic receptors. Okay, so ganglionic blockers that block the impulse transmission at the sympathetic ganglia. Okay, so other drugs which acts as an ganglionic blockers. Okay, so आपल्याला एक सेपरेट चॅप्टर आहे ह्याच्यावर, त्याच्यामध्ये आपण इन डिटेल बघायचं आहे गँग्लिओनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स. ओके, सो ते काय करणार आहेत, गँग्लिया कुठे असतं तर जे ॲटोनॉमिक नर्वस सिस्टीममध्ये ते पेरिफेरल नर्व्स आहेत. ओके, सो त्याच्यामध्ये प्रीसिनॅप्टिक नर्व्स असतात, प्रोसिनॅप्टिक नर्व्स असतात. ओके, सो हे नर्व्स जिथे बाइंड होतात त्या बंचला जनरली गँग्लियॉन असं म्हणतात. ओके, सो गँग्लिओनिक ब्लॉकर्स कॅटेगरीमध्ये जे ड्रग्ज आहेत विच ब्लॉक्स द इम्पल्स ट्रान्समिशन ॲट सिम्पॅथेटिक गँग्लिया. ओके, सो सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टीममध्ये जे गँग्लिया प्रेझेंट असणार आहेत तिथे जे नर्व्सचं इम्पल्सचं ट्रान्समिशन होतं ते ब्लॉक करायचं काम हे गँग्लिओनिक ब्लॉकर्स करतात. ओके, blocks the sympathetic activity within the brain. This is called those are called as centrally acting sympatholytic drugs. Okay, so the drugs which blocks the activity, sympathetic activity by acting through the brain, and those drugs which are known as centrally acting sympatholytic drugs. Okay, so peripherally acting sympatholytic drugs are there, centrally acting sympatholytic drugs are there, and some drugs act as a sympatholytic by blocking the sympathetic ganglia. Okay, so example is there clonidine, guanabans, guanafacine, alpha methyl dopa. Okay, so these are the drugs which acts as an sympatholytics. Okay,
So they generally those are the sympatholytic drugs which produces their actions which blocks the catecholamines action through the various ways, okay, various mechanism of actions. So on the basis of their sympathetic blocking mechanism, they are classified into a further 4 types, okay. So depending upon their mode of action, they are classified into a further 4 types. First is that drugs that induce depletion of catecholamines from the various body tissues, okay. So the drugs which causes the depletions into the catecholamines, okay. So catecholamines मध्ये डोपामाइन आहे, ॲड्रिनालिन आहे, नॉर ॲड्रिनालिन आहे, okay. So their neurotransmitter release get depleted. So the drugs which induces that depletions of catecholamines फ्रॉम द व्हेरियस बॉडी टिश्यूज, ओके. सो व्हेरियस बॉडी टिश्यूमध्येच ते कॅटेकोलामाइनचं जे रिलीज आहे त्याची जी क्वांटिटी आहे ते डिप्लेट करणारे एजंट्स कम्स अंडर अ फर्स्ट क्लास, ओके. दॅट इज ड्रग्स दॅट इंड्यूस डिप्लीशन ऑफ कॅटेकोलामाइन्स फ्रॉम द various body tissues, okay. So example of that drug is rezarpine, okay. So rezarpine causes the depletion of catecholamines, that is decrease into the quantity of that catecholamines, okay. That is adrenergic neurotransmitters, okay. Second mode of action is that drugs which interfere with synthesis of adrenergic transmitters either in neurons or in adrenal glands, okay. So असे drugs which alters or interferes the synthesis of that catecholamines, okay. So they produces their sympatholytic effect by interfering their synthesis of adrenergic neurotransmitters, okay, either neuronal side or adrenal gland sides, okay. So example of this category of drug is methyl dopa, okay. So methyl dopa drug produces a sympatholytic effects by altering or interfering the synthesis of adrenergic neurotransmitters, okay. Next is that drug which interfere with the transmission of impulse across the postganglionic neuron, okay. So असे drugs which interfere the transmission of impulses, impulse transmit करायची प्रोसेस जी आहे स्पेसिफिक इन postganglionic neurons. postganglionic न्यूरॉन कुठे येतात? आपण जे ॲटोनॉमिक नर्वस सिस्टीममध्ये जे न्यूरोट्रान्समीटरचं सिग्नलिंगची जी प्रोसेस बघितली होती त्याची जी डायग्रॅम बघितली होती ती तुम्हाला आठवत असेल तर तुम्हाला स्ट्रक्चर आठवेल की ब्रेन स्टेम आणि स्पायनल कॉर्डमधून काय होतात न्यूरॉन्स रिलीज होतात, ओके. त्याच्यानंतर ते सेकंड न्यूरॉनला अटॅच होतात आणि ते जे अटॅचची जी जागा आहे की जिथे दोन न्यूरॉन्स एका न्यूरॉनचं एंड आणि एका न्यूरॉनचं हेड जिथे अटॅच झालेला आहे त्याला गँग्लियॉन असं म्हणतात, राईट. सो त्या गँग्लियॉनचा जो आधीचा न्यूरॉन आहे की जो ब्रेन स्टेममधून किंवा स्पायनल कॉर्डमधून रिलीज झालेला आहे त्या न्यूरॉनला जनरली प्री गँग्लियॉनिक न्यूरॉन असं म्हणतात, ओके. प्री गँग्लियॉनिक न्यूरॉन, प्री मीन्स फर्स्ट, गँग्लियॉनच्या आधी जो न्यूरॉन येतो म्हणून त्याला प्री गँग्लियॉनिक न्यूरॉन असं म्हणतात, ओके. आणि गँग्लियॉन फॉर्म झाल्यानंतर जो न्यूरॉन असतो त्याला पोस्ट गँग्लियॉनिक न्यूरॉन असं म्हणतात, ओके. मीन्स पोस्ट मीन्स नंतर, ओके, आफ्टर. सो गँग्लियॉन नंतर जो न्यूरॉन आहे त्याला पोस्ट गँग्लियॉनिक न्यूरॉन असं म्हणतात, ओके. सो दीज आर द ड्रग्स विच इंटरफिअर द ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्स अक्रॉस अ पोस्ट गँग्लियॉनिक न्यूरॉन, ओके. सो गँग्लियॉनच्या स्ट्रक्चर नंतरचा जो न्यूरॉन आहे त्याच्यामध्ये इम्पल्सचं जे ट्रान्समिशन आहे ती प्रोसेस अल्टर करणारे ड्रग ह्या कॅटेगरी अंडर येतात, ओके. सो त्याचं एक्झाम्पल आहे गॉनिथिडीन, ओके. सो गॉनिथिडीन विच स्पेसिफिकली ॲक्ट ऑन पोस्ट गँग्लियॉनिक न्यूरॉन अँड अल्टर्स देअर ट्रान्समिशन इम्पल्स ट्रान्समिशन प्रोसेस, ओके. Next class is that drugs which block the adrenergic receptor without affecting synthesis and or release of adrenergic neurohumoral transmitters. Example is that alpha and beta adrenergic receptor blockers, okay. So these are the drugs which does not affect the neurohumoral transmission, okay, either their synthesis or their release, okay. So they affect on the or they block the adrenergic receptors, okay. So they blocks the adrenergic receptors and thereby they inhibit or block a sympathetic stimulatory responses, okay, and thereby they acts as an
सिम्पॅथोलायटिक ड्रग्स. ओके, सो त्याच्यामध्ये ॲड्रेनर्जिक 2 टाइप्स रिसेप्टर्स आहेत, अल्फा आणि बीटा. ओके, सो द ड्रग्स विच ब्लॉक्स द अल्फा अँड बीटा रिसेप्टर्स कम्स अंडर this 4th class, that is alpha and beta adrenergic receptor blocking agents. Okay, so these are the this is the classification of sympatholytic drugs, that is sympathetic blocking agents. Okay, सो फर्स्ट क्लासमध्ये काय करतो, रेझरपिन ड्रग जे कॅटेकोलामाइन्स आहेत त्याची क्वांटिटी डिप्लेट करतो. ओके, सेकंड क्लासवाला ड्रग काय करणार आहे, त्याची जी कॅटेकोलामाइन्सची जी सिंथेसिसची प्रोसेस आहे ती अल्टर करणार आहे. त्याचं एक्झाम्पल मिथाइल डोपा आहे. ओके, थर्ड क्लासमधला ड्रग काय करणार आहे, इंटरफिअर विथ ट्रान्समिशन ऑफ पोस्ट गँग्लिओनिक न्यूरॉन. ओके, सो पोस्ट जो गँग्लिओनिक न्यूरॉन आहे त्याच्यामध्ये जे इम्पल्स ट्रान्समिशनचं काम आहे ते अल्टर करायचं काम गॉनिथिडीन हा ड्रग करणार आहे. ओके, आणि लास्ट ड्रगमध्ये असे ड्रग इन्क्लूड केलेले आहेत विच ॲक्ट्स ॲज ॲन antagonist of adrenergic receptors. Okay, that is they block the adrenergic receptors. So alpha and beta adrenergic blockers comes under this class. Okay, so this is the classification of sympatholytic drug. Okay, so आता आपण फर्स्ट क्लास बघूया त्याच्यातला, which causes the depletion of catecholamines. Okay, so that's why they are known as catecholamines depleters. Okay, so catecholamines depleters which includes the राउल्फिया अल्कलॉइड्स. ओके, मेनली रेझरपिन. ओके, सो राउल्फिया हा ड्रग आपण प्रिव्हियस फार्माकोग्नोसी सब्जेक्टमध्ये बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये रेझरपिन हे अल्कलॉइड असतं. ओके, so generally rezarpine depletes the neuronal noradrenaline and hence it is not available for release by nerve stimulations. Okay, so they causes the depletion of noradrenaline and that's why noradrenaline does not present for their release, does not available to the nerves and therefore nerve stimulation does not get happens. Okay, so it prevents the intracellular uptake from the cytoplasm into a synaptic granules. Okay, so रेझरपिन काय करणार आहे की नॉन ॲड्रेनालिन जे आहे त्याची क्वांटिटी, त्याचं जे रिलीज आहे ते प्रिव्हेंट करणार आहे किंवा त्याचं जे इंट्रासेल्युलर अपटेक आहे सायटोप्लाझममधून जे वेसिकल्समध्ये त्याचं अपटेक आहे ते प्रिव्हेंट करतं. ओके, सो दॅट्स वाय कॅटेकोलामाइन्स कांट बी स्टोर्ड इन टू द ग्रॅन्युल्स अँड दॅट्स वाय ड्यू टू देअर availability into the cytoplasm of neuron there will be a chances of getting degraded with the help of enzymes. Okay, so that's why that catecholamines get degraded or get metabolized or get inactivated with the help of monoamine oxidase. Okay, so this is the mode of action of catecholamine depleters. Okay, depleters. Okay, so ते काय करणार आहे, either they deplete the quantity of सिंथेसिस रेट ऑफ नॉन ॲड्रेनालिन रिलीज. ओके, सो नॉन ॲड्रेनालिनचं वेसिकल्समधून रिलीज रेट आहे तो ते डिप्लेट करतात, कमी करतात किंवा ते काय करणार आहेत की सायटोप्लाझममध्ये जे नॉन ॲड्रेनालिन न्यूरोट्रान्समीटर्स किंवा ॲड्रेनर्जिक ह्युमरल ट्रान्समीटर्स जे सिंथेसाइज झाले आहेत त्यांचं जे वेसिकल्समध्ये अपटेक आहे ते प्रिव्हेंट करतात. ओके, सो त्याच्यामुळे सायटोप्लाझममध्ये ते ॲड्रेनर्जिक न्यूरोट्रान्समीटर प्रेझेंट राहतात आणि सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट असल्यामुळे सायटोप्लाझममध्ये जे मेटाबॉलिक एन्झाईम आहे मोनोअमाइन ऑक्सिडेज ते काय करतं आहे, त्या न्यूरोट्रान्समीटर्सचं ब्रेकडाऊन करणार आहे, इनॲक्टिवेशन करणार आहे, त्याचं मेटाबॉलिझम करणार आहे आणि त्याला इनॲक्टिव्ह मेटाबोलाईटमध्ये कन्वर्ट करतं आणि त्याच्यामुळे मग काय होतं, कॅटेकोलामाइनची जी डिझायर्ड स्पेसिफिक स्टिम्युलेटरी इफेक्ट जी ॲक्शन गरजेची आहे ती इनिबिट केली जाते. ओके, सो दॅट्स वाय रेझरपिन रिड्युसेस द stores of non-adrenaline in the sympathetic neurons and thereby produces a sympatholytic effects. Okay, so rezarpine also depletes the non-adrenaline from the brain tissues and which may account for the sedation and tranquility. Okay, so पेरिफेरल रिजनला नाही, नुसतं पेरिफेरल रिजनमध्ये नाही आहे तर ब्रेन रिजनमध्ये सुद्धा हा जो ड्रग आहे
मिथाईल डोपा तो काय करणार आहे की नॉन ॲड्रिनालिनची जी क्वांटिटी आहे ती डिप्लेट करायचं काम करतं आणि त्याच्यामुळे मग सेंट्रल नर्वस सिस्टीम रिलेटेड इफेक्ट दिसून येतात, दॅट इज सिडेशन अँड ट्रँक्विलिटी. ओके, so the effect of reserpine is slow in onset and develop progressively over a several days and may persist for over a week after the stopping the treatment. Okay, so reserpine हा drug administered. ओके, सो तुम्हाला मी जे एक्झाम्पल सांगितलेलं आहे कॅटाकोलामाइन डिप्रेटरचं ते आहे रेझरपिन ड्रग. ओके, नॉट मिथाईल डोपा. ओके, सो reserpine which is responsible for slow onset of action. Okay, so the effect of reserpine is slow. Okay, एकदा रेझरपिनचा डोस ॲडमिनिस्ट्रेट केला की त्याचा जो ऑनसेट ऑफ ॲक्शन आहे ते दिसायला वेळ लागतो. ओके, बिकॉज इट हॅविंग अ स्लो ऑनसेट ऑफ ॲक्शन आणि त्याची जी ॲक्शन्स एकदा प्रोड्यूस झाली की ती प्रोग्रेसिव्हली डेव्हलप होत जाते. ओके, सो डे बाय डे प्रोग्रेसिव्हली स्लोली ती त्याची जी ॲक्शन आहे ती डेव्हलप होत जाते बॉडीवर. सो एकदा जर तुम्ही रेझरपिनची ट्रीटमेंट स्टॉप केली तर त्याच्यानंतर काही काळापर्यंत काही वीकपर्यंत त्याचा जो इफेक्ट आहे तो बॉडीमध्ये तसाच पर्सिस्ट राहतो. ओके, ड्यू टू देअर प्रोग्रेसिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ देअर ॲक्शन्स. ओके, सो इथे मोड ऑफ ॲक्शन कळेल तुम्हाला. रेझरपिन जो आहे तो काय करणार आहे की त्याचं जे रिलीज आहे नॉरएफिनेफ्रिनचं वेसिकल्समधून ते इनिबिट करणार आहे अँड ऑल्सो त्याचं जे वेसिकल्समध्ये अपटेक आहे बाय व्हीमॅट ट्रान्सपोर्टर, दॅट इज वेसिक्युलर मोनोअमाइन transporter which is responsible for reuptake of that neurotransmitter into the vesicles. त्याच्यावर तो इनिबिटरी इफेक्ट शो करणार आहे, त्याला तो ब्लॉक करणार आहे आणि त्याच्यामुळे नॉन एफिनेफ्रिन आहे किंवा जे ॲड्रेनर्जिक न्यूरोट्रान्समिटर्स आहेत ते वेसिकल्समध्ये स्टोअर राहणार नाही आहेत, ते न्यूरॉन्सच्या सायटोप्लाझममध्ये पेरिफेरल रिजनमध्ये सायटोप्लाझममध्ये प्रेझेंट राहणार आहेत आणि मग सायटोप्लाझममध्ये जे मोनोअमाइन ऑक्सिडेज एन्झाइम आहे which causes the inactivation of that norepinephrine or that adrenergic neurotransmitters. ओके, सो त्याच्यामुळे न्यूरोट्रान्समिटर्सची जी पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉनमध्ये जे रिसेप्टर्स आहेत त्याच्यावर जे ॲक्शन शो होणं गरजेचं आहे ती शो होणार नाही आहे आणि त्याच्यामुळे मग सिम्पॅथोलायटिक इफेक्ट भेटतात. ओके, सो दिस इज द मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ रेझरपिन. ओके, so the major therapeutic uses of reserpine that includes into the treatment of hypertension. Okay, so major therapeutic use बघितला रेझरपिनचा. so it is used in the treatment of hypertension. Okay, but the side effects that limits its use. Okay, so more side effects are there, that's why limited use of reserpine as an anti-hypertensive agent. Okay, so side effect which is associated with reserpine that includes bradycardia, that is decrease into the heart rate, diarrhea, nasal stuffiness, that is nasal decongestion, and depressions. Okay, so due to their effect on brain, sedation and tranquility, there will be a chances of causing of depressions. Okay, so mental depression may occasionally results into a development of suicidal tendency. Okay, so that depression may going into the severe conditions and there will be a chances of development of suicidal tendency into that patients. Okay, so these are the side effect which is associated with reserpine. Okay, so इथे आपला फर्स्ट क्लास कंप्लीट झालेला आहे, ड्रग दॅट इंड्यूस द डिप्लेशन ऑफ कॅटाकोलामाइन्स. ओके, एक्झाम्पलमध्ये आपण बघितलेलं आहे प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग रेझरपिन ड्रग. ओके, सो रेझरपिन कॉजेस द डिप्लेशन ऑफ कॅटाकोलामाइन्स लेवल. ओके, नेक्स्ट क्लास आपल्याला बघायचा आहे ड्रग विच इंटरफिअर विथ सिंथेसिस ऑफ ॲड्रेनर्जिक ट्रान्समिटर्स आयदर इन न्यूरॉन्स और इन ॲड्रिनल ग्लँड. ओके, सो ह्या सेकंड क्लासमधले ड्रग काय करणार आहेत, इंटरफिअर द सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ ॲड्रिनर्जिक न्यूरोट्रान्समिटर्स. ओके, आयदर इन न्यूरॉन साईड और ॲड्रिनल ग्लँड साईड. ओके, सो त्याच्यामध्ये आपल्याला ड्रग बघायचा आहे मिथाईल डोपा. ओके, सो मिथाईल डोपा जनरली produces hypotensive effect, okay, which is due to the inhibition of peripheral dopa decarboxylase. Okay, so methyl dopa get converted into a alpha methyl dopamine with the help of levorotatory aromatic amine acid decarboxylase enzyme. Okay, so hypotensive effect आहे which is due to their inhibitory effect on
डोपा डिकार्बोक्सिलेज. ओके, सो डोपा डिकार्बोक्सिलेज आहे विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ डोपा इंटू अ डोपामाइन. ओके, सो ते जे डोपाचं डोपामाइनमध्ये कन्वर्ट करणारं जे एन्झाईम आहे डोपा डिकार्बोक्सिलेज त्याच्यावर त्याची इनिबिटरी इफेक्ट शो करतो. ओके, सो इट इज probable that it is also act as an substrate to dopa decarboxylase. Okay, so it acts as an substrate and there will be a form methyl dopamine. Okay, so methyl dopa get converts into a alpha methyl dopamine with the help of decarboxylase enzyme. Okay, so methyl dopamine get converts into a alpha methyl norepinephrine. Okay, so this alpha methyl norepinephrine which displaces the noradrenaline from the nerve stores. Okay, so जे अल्फा मिथाइल नॉरएफिनेफ्रिन तयार झालेलं आहे ते काय करणार आहे की नॉरएफिनेफ्रिन जे आहे त्याला डिस्प्लेस करणार आहे. ओके, त्याच्या जागी तो स्वतः जाणार आहे. सो द करंट इंटरप्शन इज that major antihypertensive action of alpha methyl dopa is due to the false transmitter acting centrally to reduce a sympathetic outflow. Okay, so हे जे अल्फा मिथाइल नॉरएफिनेफ्रिन तयार झालेला आहे which displaces a norepinephrine which acts as an false transmitter. Okay, so these false transmitters that results into a reduce a sympathetic outflow through the alpha agonist actions. Okay, so that's why methyl dopa that produces a antihypertensive effect and also produces effects like sedation and direct peripheral vasodilation. Okay, so direct peripheral vasodilation is the results of methyl dopa actions. Okay, so alpha methyl norepinephrine is stored into a secretory vesicle that substituting for a norepinephrine itself, it acts as an false transmitter. Okay, so consequently when the adrenergic neuron discharge its neurotransmitters, release of alpha methyl norepinephrine is there instead of norepinephrine. Okay, so alpha methyl norepinephrine stimulates the central alpha 2 receptors get bind to the alpha. After release of alpha methyl norepinephrine, it get binds to the alpha receptors to inhibits a adrenergic neuronal outflow from the brainstem. Okay, and thereby it produces a that is blocking of sympathetic nerve impulses. Okay, and it produces a sympatholytic effect. Okay, so this is the mode of action of methyl dopa. Okay, so generally it acts as an false neurotransmitters. So alpha methyl norepinephrine form which acts instead of norepinephrine and thereby it produces a inhibitory effect on adrenergic neurons. Okay, so mechanism of action, generally alpha methyl dopa is given orally when administered from the gastrointestinal tract and enters into the circulation. Okay, it freely passes blood brain barrier and reaches to the central nervous system. Then it's converted into a alpha methyl norepinephrine which acts as an agonist of central alpha 2 adrenoreceptors. Okay, so these alpha 2 adrenoreceptors are found into a medulla and pons spheroli. Alpha methyl norepinephrine, generally called as false neurotransmitters or reactive metabolic alpha methyl dopa. So the action of alpha methyl dopa vasodilation leads to the decrease of TVR without significant effect on cardiac output or heart rate of renal blood flow. Okay, so it causes the vasodilatory effect and that vasodilatory effect does not significantly affect on cardiac output or heart rate or renal blood flow. Okay, so it just causes a vasodilatory effect on heart. Okay, so these are the actions or mechanism of action of methyl dopa. Okay, so methyl dopa generally also interferes with the synthesis of 5-hydroxytryptamine. Okay, so this is an serotonin neurotransmitters. So by inhibiting the decarboxylation of 5-hydroxytryptophan, which is probably also due to the dopa decarboxylase. Okay, so 5-hydroxytryptophan जे आहे त्याचं
डिकार्बोक्सिलेशनची प्रोसेस जी आहे तो इनिबिट करणार आहे. ओके, सो दिस कुड लीड टू अ फॉल इन amount of 5-hydroxytryptamine in the brain and play a role in sedative action seen with methyl dopa. So other side effects that includes a depression, dreams, hallucinations. So tolerance may become a problem when methyl dopa is used in the treatment of hypertension. Okay. सो अदर वेने मिथाइल डोपा आहे तो ॲक्ट होणार आहे. त्याच्यामध्ये आहे इट इंटरफिअर्स विथ सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ 5-hydroxytryptamine दॅट इज सेरोटोनिन. ओके, सेरोटोनिन इज अन न्यूरोट्रान्समिटर्स. ओके, सो बाय इनिबिटिंग द डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ 5-hydroxytryptophan. ओके, सो 5-hydroxytryptophanची डिकार्बोक्सिलेशनची प्रोसेस आहे ती इनिबिट केली जाते. ओके, विच प्रॉबब्ली ऑल्सो ड्यू टू द डोपा डिकार्बोक्सिलेज एन्झाइम. सो दिस कुड लीड टू अ fall in amount of 5-hydroxytryptamine in the brain. Okay, so that due to this the level of 5-hydroxytryptamine, that is serotonin in the brain get reduced, get depressed. Okay, so may play a role in sedation action. So that's why there will be a sedative effect produced by the methyl dopa onto the central nervous system. Okay, so other side effects associated with methyl dopa. सो तुम्हाला हे जे मिथाईल डोपा ह्या नावावरून साईड इफेक्ट ठेवणं इझी जाईल, त्याच्यामुळे असेच साईड इफेक्ट्स केले तरी चालतील. सो एम फॉर मेंटल रिटार्डेशन, ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट इम्बॅलन्स. ओके, टी फॉर टॉलरन्स, एच फॉर H for headache or hepatotoxicity is there. Y for psychological upset. L for lactation in females. D for dry mouth. O for edema. P for Parkinsonism and A for anemia. Okay, so these are the various kind of side effect which is associated with methyl dopa drug. Okay, next that is therapeutic uses. Okay, so generally hypertension मध्ये मिथाइल डोपा हा ड्रग जो आहे तो यूज केला जातो. ओके, सो क्लोनिडीन अँड मिथाइल डोपा युजली गिवन टुगेदर विथ डायुरेटिक्स आर द सेकंड चॉईस ऑफ ड्रग फॉर द थेरपी ऑफ हायपरटेन्शन. ओके, मीन्स क्लोनिडीन प्लस मिथाइल डोपा प्लस डायुरेटिक्स आर गिवन ॲज अन सेकंड लाईन ट्रीटमेंट फॉर hypertensive conditions. Okay, methyl dopa is often preferred for the treatment of hypertension in the pregnancy. Long experience has shown that it is not harmful to fetus. Okay, so pregnancy मध्ये हायपरटेन्शन ट्रीट करण्यासाठी जनरली मिथाइल डोपा हा ड्रग यूज केला जातो. ओके, त्याचे कोणतेही हार्मफुल किंवा टॉक्सिक इफेक्ट जे आहेत ते त्या फिटसवर नाही आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे प्रेग्नन्सीमध्ये ब्लड प्रेशर जे आहे ते कमी करण्यासाठी हायपरटेन्शनच्या कंडिशनमध्ये जनरली मिथाइल डोपा हा ड्रग यूज केला जातो. ओके, सो इथे आपली सेकंड कॅटेगरी संपलेली आहे. सो द ड्रग्स विच इंटरफिअर्स विथ द सिंथेसिस ऑफ ॲड्रिनर्जिक ट्रान्समिटर्स. ओके, नेक्स्ट कॅटेगरी आपल्याला बघायची आहे ड्रग इंटरफिअर विथ ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्सेस अक्रॉस पोस्ट गँग्लिओनिक न्यूरॉन. ओके, सो असा ड्रग की जे इम्पल्स ट्रान्समिशन अल्टर करणार आहेत कुठे तर पोस्ट गँग्लिओनिक न्यूरॉन्सवर. ओके, सो नेक्स्ट क्लास आपल्याला कंटिन्यू करायचं आहे ड्रग दॅट इंटरफिअर विथ ट्रान्समिशन ऑफ इम्पल्सेस अक्रॉस अ पोस्ट गँग्लिओनिक न्यूरॉन. ओके, सो गँग्लिओन नंतर जे न्यूरॉन्स आहेत त्याच्यामध्ये जे इम्पल्सचं ट्रान्समिशन आहे ते अल्टर करणारे एजंट जे आहेत ते या क्लासमध्ये येतात. त्याचं एक्झाम्पल आहे गॉनेथिडीन. ओके, सो गॉनेथिडीन जर त्याची ॲक्शन बघितली तर ती 2 fold बेटर ॲक्शन आहे. ओके, so it reduces the noradrenaline stores in the sympathetic neuron and also interfere with release of noradrenaline by a nerve impulses. Okay, सो त्याचं स्टोअरची जी प्रोसेस आहे इन देअर न्यूरॉन्स. ओके, वेसिकल्समध्ये त्याची स्टोरिंगची जी प्रोसेस आहे ती तो अल्टर करणार आहे अँड ऑल्सो इंटरफिअर विथ रिलीज ऑफ नॉर ॲड्रिनलिन बाय द नर्व इम्पल्सेस. ओके, सो नर्व इम्पल्समध्ये जे स्टिम्युलेटरी इफेक्ट शो झाल्यानंतर जे न्यूरोट्रान्समिटर रिलीज होतात ती प्रोसेस जी आहे ती अल्टर होते. ओके, so it enters the sympathetic nerves by the same neuronal uptake
pathway as it employed by the noradrenaline. ओके, सो गॉनेथिडीन काय करणार आहे की जो न्यूरोट्रान्समीटर जो अपटेक आहे वेसिकल्समध्ये घ्यायचा, त्याच्या थ्रू त्याची एंट्री जी आहे ती वेसिकल्समध्ये होते, सेम ॲज दॅट ऑफ नॉरॲड्रेनालिन. ओके, सो इट लीड्स टू द रिडक्शन इन अपटेक ऑफ नॉरॲड्रेनालिन. ओके, सो गॉनेथिडीनचं अपटेक झाल्यामुळे नॉरॲड्रेनालिनचं अपटेक जे आहे ते रिड्यूस होतं बाय द नर्व्स. सो शोईंग इनिशियल सिम्पॅथोमायमेटिक ॲक्टिव्हिटी एस्पेशली on intravenous administration. Okay, so on intravenous administration of goniethidine, that results into a sympathomimetic activity. Okay, so initially sympathomimetic activity show होते. So the neuronal blocking action of goniethidine is intracellular. So first it prevents the release of noradrenaline on nerve impulses, and this action is the major action producing antihypertensive effect. Okay, so काय करणार आहे, this neuronal blocking action of that goniethidine. Okay, so first it prevents the release of noradrenaline. Okay, so पहिल्यांदा काय करणार आहे, नॉनॲड्रेनालिनचं रिलीज जे आहे ते प्रिव्हेंट करणार आहे. ओके, and this action is major action that producing a antihypertensive effect. Okay, so the reduction in intraneuronal noradrenaline stores and develop slowly on prolonged drugs administration. Okay, so generally काय होतं की जे नॉनॲड्रेनालिनचं कंटेंट आहे ते काय होतं, कमी होतं. ओके, ड्यू टू द prolonged administration of that drug, goniethidine drug. Okay, so hence like the reserpine, it is full hypotensive effect take several days does not develop or may persist a stopping effect. Okay, so काय होतं, reserpine its full hypotensive effect take several days to develop. ओके, त्याचा जो हायपोटेन्सिव इफेक्ट आहे, ओके, दॅट इज अँटी हायपरटेन्सिव, त्याची जी ॲक्शन आहे ती मिळायला खूप वेळ लागतो. सो मे पर्सिस्ट फॉर ओव्हर अ वीक आफ्टर स्टॉपिंग द ट्रीटमेंट. गॉनेथिडीन डज नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बॅरियर अँड हेन्स इट नॉट शोईंग अ सेंट्रल इफेक्ट. ओके, सो गॉनेथिडीन हा जो ड्रग आहे तो ब्लड ब्रेन बॅरियर क्रॉस करत नसल्यामुळे कोणतेही सेंट्रल नर्वस सिस्टीम इफेक्ट जे आहे ते तो शो करणार नाही. ओके, सो गॉनेथिडीनची मोड ऑफ ॲक्शन बघितली आपण, दॅट इनिबिट्स द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन फ्रॉम द सिम्पॅथॅटिक नर्व एंडिंग्स. ओके, सो ट्रान्सपोर्टेड अक्रॉस द सिम्पॅथॅटिक नर्व मेम्ब्रेन बाय द सेम मेकॅनिझम that transport of epinephrine itself, that is NED uptake 1, and the uptake is essential for drug action. Okay, so once it has entered the nerves, it replaces a norepinephrine and that results into a gradual depletion of norepinephrine stores in the nerve endings. Okay, so that results into a gradual depletion of norepinephrine stores into the नर्व्स एंडिंग. ओके, सो त्याच्यामुळे नर्व्स एंडिंगमध्ये नॉरएपिनेफ्रिनचं जे रिलीज आहे ते काय होतं, कमी होतं. ओके, ऑल्सो वेसिकल्समध्ये त्याचं जे स्टोरेज आहे त्याचा रेटसुद्धा कमी होतं. ओके, सो दिस इज द मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ गॉनेथिडीन. ओके, सो गॉनेथिडीन विच इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टाडीन. सो ॲक्ट्स प्रीसिनॅप्टिकली. Generally it inhibits the release of norepinephrine from the peripheral adrenergic neurons. It displaces a norepinephrine from the intravenous storage granules. Much of the norepinephrine released from the adrenergic nerve terminal is deaminated by manufacturer monoamine oxidase. ओके, सो इथे काय केलं जातं की मोस्ट ऑफ जे नॉरएपिनेफ्रिन ड्रग्ज जे आहेत ते जे ॲडमिनिस्ट्रेट केले जातात, that drug get deaminated by intravenous injection of monoamine oxidase. Okay, so next is that therapeutic uses. It is a potent long acting antihypertensive agents. Okay, so potent आहे, long acting antihypertensive activity तो शो करणार आहे. ओके, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे ॲडवर्स इफेक्ट्स दॅट इन्क्लूड्स पोस्चरल हायपोटेन्शन, syncope especially with strenuous exercise,
diarrhea and edema. Okay, so postural hypotensions which associated with decrease into the blood pressure after standing or generally sitting or lying down. Okay, so it is an disorders of low blood pressure that happens when standing up from sitting or lying down. Okay, बसलेला असताना किंवा झोपलेला असताना जेव्हा पर्सन उठणार आहे तेव्हा सडन काय होणार आहे, ब्लड प्रेशर गेट फॉल्स. ओके, अँड दॅट फिनॉमिना इज नोन ॲज orthopedic hypotension. Okay, so hypotension which is associated with decrease into a blood pressure. Okay, so next is that syncope. Okay, so syncope, it is a disorder or medical term which is associated with temporary loss of unconsciousness or fall in blood pressures. Okay, so due to the fall in blood pressures that results into a टेम्पररी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ बॉडी. ओके, सो काही वेळासाठी बॉडीचा जो कॉन्शियसनेस आहे तो लॉस होतो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दॅट गॉनेथिडीन ऑन टू द रिसेप्टर्स. ओके, so next, diarrhea and edema. Okay, so you are familiar with edema and diarrhea. So here it is the mode of action of गॉनेथिडीन. डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतंय की गॉनेथिडीन आहे अपटेक 1ने त्याला आतमध्ये घेतला जातं प्री सिनॅप्टिक न्यूरॉनमध्ये आणि मग नॉर ॲड्रिनालिन जे आहे तो काय करतो, त्याच्या जागी स्वतः सिनॅप्टिक वेसिकल्समध्ये रिलीज होणार आहे, जाऊन बाइंड होणार आहे जिलानी कंपनीमध्ये, अँड इट प्रोड्युसेस अ सिम्पॅथोलायटिक. ओके, सो इन शॉर्ट आपण काय बघितलं गॉनेथिडीनच्या मोड ऑफ ॲक्शनमध्ये, गॉनेथिडीन गेट अपटेक विथ द हेल्प ऑफ अपटेक 1. ओके, NET1 अपटेक 1ने त्याला प्री सिनेप्टिकचे वेसिकल्स जे आहेत न्यूरॉन्समध्ये त्याच्यामध्ये घेतलं जातं. गॉनेथिडीन जे आहे ते नॉर इफिनेफ्रिन आहे, नॉन ॲड्रिनालिन आहे, त्याला रिप्लेस करतं आणि जेव्हा वेसिकल्समधून रिलीज होऊन ॲक्शन प्रोड्यूस करायची वेळ येते तेव्हा गॉनेथिडीन रिलीज होतं आणि गॉनेथिडीन जे आहे ते गॉनेथिडीन जे आहे ते त्याच्या रिस्पेक्टिव्ह रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होतं आणि मग अँटागोनिस्टिक ॲक्शन शो करतं. ओके, सो जिथे नॉर इफिनेफ्रिनची और नॉर ॲड्रिनालिनची ॲक्शन यायला पाहिजे तिथे गॉनेथिडीन रिसेप्टरला बाइंड झाल्यामुळे डिफरंट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जे आहेत ते बॉडीवर शो होतात आणि त्याच्यामुळे जे सिम्पॅथोमायमेटिक इफेक्ट गरजेचे आहेत ते इनिबिट केले जातात. अँड दॅट्स वाय these drugs are known as sympatholytics. Okay, they does not produce a sympathetic effect. Okay, so uses of gonicidin in generally in severe hypertension. So adverse effect which associated with gonicidin that includes orthostatic hypotension, impotence, diarrhea, bradycardia, weakness, peripheral edema and pheochromatocystoma. Okay, so adverse effect which is associated with gonicidin that include orthostatic hypotensions. Okay, which is also known as postural hypotensions. Then impotence. Okay, so impotence it is related to a sexual disorders. Okay, that is the erectile dysfunction of penis. Okay, next is that diarrhea. Next, bradycardia, that is decrease into the heart rate, weakness. Then peripheral edema, that is evacuation or फ्लुइड जे आहे बॉडीमधलं ते साचून राहायची प्रोसेस, इट इज नथिंग बट द इडेमा. ओके, नेक्स्ट आहे फिनोक्रोमोसायटोमा. ओके, सो फिनोक्रोमोसायटोमा इट इज ॲन जनरली हार्मोन्स किट सिक्रिटेड बाय अ ट्युमर्स. ओके, बॉडीमध्ये ट्युमर्स फॉर्म झालेले आहेत त्यांच्यामधून हार्मोन्स सिक्रेशनची प्रोसेस होते. ओके, अँड दॅट कॅन ऑकर इन द ॲड्रिनल ग्लँड. ओके, स्पेसिफिकली ॲड्रिनल ग्लँड जे आहे किडनीच्या वरती जे व्हाईट कलरची टोपीसारखी ग्लँड आहे ती ॲड्रिनल ग्लँड आहे. ओके, सो त्या ॲड्रिनल ग्लँड जे आहे ते त्याच्यामध्ये हे फिओक्रोमोसायटोमा हे जे इफेक्ट आहे, हा जो साईड इफेक्ट आहे तो अराईज करणार आहे, शो करणार आहे. ओके, so uses of gonicidin, it's used as an anti-hypertensive. Okay, but it is no longer used clinically because its side effects which includes the orthostatic, that is postural, and the exercise hypotension, sexual dysfunction,
and diarrhea. Okay, so these are the specific general uses of gonadotropin, that is, it is specifically used as an anti-hypertensive agents. Okay. सो इथे मेजर 3 क्लास आपले कंप्लीट झालेले आहेत. ओके, सो फर्स्ट तुम्हाला इथे डायग्राम दिसते की त्याच्यामध्ये तिन्ही क्लासचे जे मोड ऑफ ॲक्शन आहे, साईट आहे ती शो केलेली आहे. ओके, सो फर्स्ट जो आहे ड्रग आहे गॉनेथिडीन, त्याच्यामध्ये काय विच अल्टर्स द रिलीज ऑफ कॅटेकोलामाइन्स. ओके, सो कॅटेकोलामाइन्सचं व्हेसिकल्समधून रिलीज जे आहे ते अल्टर करायचं काम गॉनेथिडीन ड्रग करणार आहे. ओके, नेक्स्ट दॅट इज ड्रग्स विच कॉजेस द अल्टरेशन इन टू द सिंथेसिस process of catecholamines that include methyl dopa drug. Okay, and next that drugs, those are the drugs which affects the storage of catecholamines into their vesicles. त्याचं एक्झाम्पल आहे रेझरपिन. ओके, सो इथे थर्ड क्लास आपले कंप्लीट झालेले आहेत. नेक्स्ट क्लास आपल्याला बघायचा आहे क्लासिफिकेशनचा, तो आहे adrenergic receptor blockers. Okay, so adrenergic receptors blockers we generally block alpha and beta adrenergic receptors. Okay, so depending upon which type of receptor they block, they are further classified into a alpha blockers, beta blockers, alpha and beta blockers. Okay, so those drugs which produces the effect or response, physiological response by binding through the both receptor, alpha receptor and beta receptors. Okay, so alpha blockers, that includes no selective alpha blockers, that is phenoxybenzamide and pentolamine. Okay, alpha 1 blockers that specifically include prazosin, terazosin, doxazosin and next is that tamsulosin. Okay, next is that alpha 2 blocker that includes yohimbine. Okay, next blocker is that beta blockers that includes non-selective beta blockers, that is propranolol, timolol and nadolol. Okay, next specifically beta 1 blockers, that is atenolol, metoprolol, esmolol. Okay, next is that beta 1 blocker which includes a partial beta 2 agonist activity of acebutolol and pinodolol. Okay, so these are the various drugs which comes under a different classes of adrenergic blocking drugs. Okay, so alpha and beta blockers मध्ये example आहे labetalol and carvedilol. Okay, so these are the drugs which produces their effect on alpha and beta both receptors. Okay, so first आपण ड्रग बघूया which comes under a adrenergic receptor blockers. Okay, so depending upon their chemical structure they are classified into a 4 group, that is beta haloalkyl amines, natural and dehydrogenated ergot alkaloids, imidazoline derivatives and miscellaneous category चे drug. Okay, so beta haloalkyl amines that include dibenamine, phenoxybenzamine, natural and dihydrogenated ergot alkaloids that include ergodoxin, imidazoline alkaloids that include stolazoline, pentolamine आणि miscellaneous कॅटेगरीमध्ये ड्रग्ज आहेत डायबेन्झामाइन अँड जनरली क्लोरब्रोमाझिन. ओके, सो नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसतंय स्मॉल ॲनिमेशन आहे. ओके, सो फर्स्ट काय होतं आहे, जेव्हा अगोनिस्ट ड्रग जाऊन रिसेप्टरला अल्फा 2 रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होणार आहे. ओके, अल्फा 2 रिसेप्टर काय आहे तर आपण जे रिसेप्टरचे इंट्रोडक्टरी चॅप्टर बघितलं होतं त्याच्यामध्ये बघितलं होतं इट इज ॲन जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. ओके, सो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टरचं कसं असतं, इम्पल्स कसं कॅरी करतो तो, तर त्याच्या बेसला 3 जे अल्फा बीटा आणि गॅमा सब युनिट्स आहेत ते बाइंड असतात. त्याच्यातला अल्फा सब युनिटला GDP हा मॉलिक्यूल बाइंड असतो. ओके, सो जेव्हा तिथे GDP बाइंड असतो इट इज नथिंग बट तो जो काही रिसेप्टर आहे तो इनॲक्टिव्ह स्टेजला आहे. ओके, सो जेव्हा अगोनिस्ट, आता इथे डायग्रॅममध्ये तुम्हाला दिसेल की बघा हा अगोनिस्ट जेव्हा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होणार आहे तेव्हा
जो अल्फा रिसेप्टर आहे तो अल्फा पार्ट आहे तो डिटॅच होणार आहे. ते GDPचं कन्वर्जन GTPमध्ये होतं. ॲडिनाइल सायक्लेजमध्ये ATPचं कन्वर्जन सायक्लिक AMPमध्ये होतं अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ ॲक्टिवेशन ऑफ ॲडिनाइल सायक्लेज अँड देअर विल बी अ इम्पल्स कंडक्शन टेक्स प्लेस. ओके. अँटागोनिस्ट जेव्हा तिथे रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होणार आहे बघा, अल्फा रिसेप्टर जो आहे तो GDPचं कन्वर्जन GTPमध्ये होत नाही, त्याच्यामुळे त्याचं जे अल्फा सब युनिट आहे ते डिटॅच होणार नाही आहे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टरपासून आणि जाऊन तिथे ॲडिनाइल सायक्लेजला बाइंड होणार नाही आहे आणि त्याच्यामुळे ॲडिनाइल सायक्लेजचं ॲक्टिवेशन जे आहे ते होणार नाही आहे आणि त्याच्यामुळे जे सिग्नलचं जे ट्रान्समिशन आहे ते तिथे ब्लॉक केलं जातं. ओके. सो दिस इज द मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स. ओके. सो डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसते अगोनिस्ट बाइंड झालेला आहे. अगोनिस्ट बाइंड झालं की GDPचं कन्वर्जन GTPमध्ये होतं आणि अल्फा सब युनिट आहे ते जाऊन ॲडिनाइल सायक्लेजला बाइंड होणार आहे. ॲडिनाइल सायक्लेजचं ॲक्टिवेशन होतं आणि ATPचं कन्वर्जन सायक्लिक AMPमध्ये होतं अँड देअर विल बी अ कॉजेस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन. ओके. पण जेव्हा अगोनिस्ट ड्रग जेव्हा दिले जाणार आहेत ते अँटागोनिस्ट ड्रग दिले जाणार ते बाइंड झाल्यानंतर अल्फा रिसेप्टर जो आहे अल्फा सब युनिट आहे ते काही डिटॅच होणार नाही आहे. GDPचं कन्वर्जन GTPमध्ये होत नाही आणि त्याच्यामुळे फर्दरच्या त्या ड्रगच्या ज्या ॲक्शन्स आहेत त्या मिळत नाहीत. ओके. सो दिस इज द मोड ऑफ ॲक्शन ऑफ अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर्स. ओके. So generally alpha receptors blockers which generally antagonize the alpha adrenergic receptor effects of adrenaline and non-adrenaline. Okay. So adrenaline आणि non-adrenalineचे जे अल्फा रिसेप्टरला बाइंड होऊन जे ॲक्शन्स आहेत त्या अँटागोनाइज करायचं काम जे आहे ते अल्फा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कॅटेगरीचे ड्रग करतात. ओके. सो ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स विच सिलेक्टिवली ब्लॉक्स द adrenergic responses. Okay. सो ते काय करणार आहेत अल्फा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स जो अल्फा रिसेप्टर्स आहे तिथे जाऊन इफिनेफ्रिन आणि नॉन इफिनेफ्रिनसोबत कॉम्पिटिशन करून ते स्वतः तिथे जाऊन बाइंड होणार आहेत आणि मग ते अँटागोनिस्टिक इफेक्ट शो करणार आहेत. ओके. सो पोस्ट सिनेप्टिकली ब्लॉक स्पेसिफिक ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स. ओके. सो देअर ॲक्शन्स इज पोस्ट सिनेप्टिक स्पेसिफिक आहे. ओके. So generally most of the action of alpha blockers is reduction in blood pressures. Okay. So there will be a action that shows a reduction in blood pressures. Okay. So that reduction is reduction of blood pressure which causes due to the पेरिफेरल वॅसोडायलेटरी इफेक्ट ऑफ अल्फा ब्लॉकर्स. ओके. सो पेरिफेरल रिजनला जे ब्लड वेसल्स आहेत त्याच्यावर वॅसोडायलेशन इफेक्ट शो होतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं जनरली अल्फा ब्लॉकर्सची जी ब्लड प्रेशर रिडक्शनची जी ॲक्शन आहे ती मिळते. ओके. So dibenamide does not affect much the normal blood pressure but causes a significant hypotension in the person if hypertension condition is there. Okay. So dibenamide कॅटेगरीचा ड्रग जो आहे which acts as an alpha blocker. ओके. सो तो काय करणार आहे दॅट डज नॉट अफेक्ट द नॉर्मल ब्लड प्रेशर. नॉर्मल ब्लड प्रेशर तो अफेक्ट करणार नाही आहे तर तो काय करणार आहे सिग्निफिकंट हायपोटेन्शन इफेक्ट इन द पर्सन हू हॅज हायपरटेन्शन. ओके. सो हायपरटेन्शन असणाऱ्या पर्सनमध्ये हा जो डायबेनामाइड कॅटेगरीचा ड्रग आहे विच प्रोड्युसेस अ हायपोटेन्शन्स. ओके. दॅट डिक्रीज इन टू द ब्लड प्रेशर की जे हायपरटेन्शन कंडिशनमध्ये मोर इन्क्रीज झालेलं असतं. ओके. सो जनरली
अल्फा ब्लॉकर्स आहेत विच कॉजेस द इवोक ऑफ डेल्स वॅसोमोटार रिव्हर्सल. ओके, डेल्स वॅसोमोटार रिव्हर्सल ही कन्सेप्ट आपण बघितलेली आहे की त्याच्यामध्ये बायफेजिक रिस्पॉन्स आहे दॅट कन्वर्ट्स इनटू अ मोनोफेजिक रिस्पॉन्स अँड ओनली वॅसोडायलेटरी ॲक्शन विल बी शोन. ओके, सो दॅट्स वाय that results into a decrease into a blood pressures and that results into a it acts as an antihypertensive agents. Okay, so next drug is that phenoxybenzamine which irreversibly blocks the receptors and hence its effect is लॉंग लास्टिंग. ओके, सो हा काय करणार आहे फिनॉक्सिबेन्झामाइन इरिव्हर्सिबली ते जे ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स आहेत त्यांना ब्लॉक करणार आहे. इरिव्हर्सिबली म्हणजे काय, ते तिथून डिटॅच होऊ शकत नाही आहेत. ओके, सो त्याच्यामुळे इरिव्हर्सिबल बाइंडिंग आहे त्याचं, त्याच्यामुळे त्याची जी ॲक्शन आहे ती लॉंगर ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन मिळते. ओके, नेक्स्ट ड्रग आहे पेंटोलामाइन. ओके, सो पेंटोलामाइन इज competitive antagonist and thus produces an immediate dose dependent inhibition of short durations. Okay, so pentolamine आहे which acts as an competitive antagonist. Okay, so तो नॉरएफिनेफ्रिन एफिनेफ्रिन सोबत कॉम्पीट करणार आहे आणि जाऊन स्वतः रिसेप्टरला अल्फा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होणार आहे. ओके, so that's why it immediately produces a dose dependent inhibitory responses in short duration of time. Okay, so pentolamine has an additional sympathomimetic, parasympathomimetic and histamine like actions. Okay, so sympathomimetic system चे जे ॲक्शन्स आहेत त्या, पॅरासिम्पॅथोमायमेटिक सिस्टीमचे जे ॲक्शन्स आहेत त्या आणि हिस्टामाइनची जी ॲक्शन आहे तशा स्लाइटली सिमिलर ॲक्शन जे आहेत ते पेंटोलामाइन हा ड्रग प्रोड्यूस करतो. ओके, सो इन लार्ज डोसेस इट मे कॉज अ नौशिया, वॉमिटिंग, इन्क्रीज्ड एक्साइटेबिलिटी अँड इवन जनरली कन्वर्जन्स. ओके, सो लार्ज डोसेसमध्ये हे जे इफेक्ट्स आहेत, साईड इफेक्ट्स आहेत ते दिसणार आहेत. नौजिया, वॉमिटिंग, इन्क्रीज एक्साइटेबिलिटी अँड इवन कन्वर्जन्स आर देअर. ओके, सो नेक्स्ट आहे एर्गॉट अल्कलॉइड्स. सो अल्फा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर्समध्ये एर्गॉट अल्कलॉइड्स आहेत. सो दीज आर द नॅचरल एर्गॉट अल्कलॉइड्स लाईक एर्गोटामाइन, एर्गोसिन, कोरिन, ergocristine and ergocriptins. Okay, so these are the various ergotoxin which is obtained from ergot. Okay, सो एर्गॉट ड्रगसुद्धा आपण प्रिव्हियस इयर फार्माकोग्नसीमध्ये बघितलेलं आहे. इट इज ॲन फंगाय. ओके, सो देअर डायहायड्रोजनेटेड डेरिव्हेटिव्ज कॅन ब्लॉक अ अल्फा ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स. ओके, सो त्याचे जे डायहायड्रोजनेटेड डेरिव्हेटिव्ज आहेत विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लॉकेज ऑफ अल्फा ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर. सो द ब्लॉकेज इज ऑफ शॉर्टर ड्युरेशन दॅट कॉज ऑफ हॅलो अल्काइल अमाइन्स. ओके, सो हॅलो अल्काइल अमाइन्समुळे जे ब्लॉकेज मिळणार आहे त्याच्यापेक्षा शॉर्ट ड्युरेशनसाठी जे आहे ते एर्गोटामाइनचे अल्कलॉइड्स बाइंड झाल्यामुळे शॉर्ट ड्युरेशन ऑफ ॲक्शन मिळणार आहे. ओके, सो द एर्गॉट अल्कलॉइड ऑल्सो हॅव अ डायरेक्ट स्टिम्युलंट इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स. ओके, सो स्मूथ मसल्स जे आहेत, व्हेरियस स्मूथ मसल त्यांच्यावर डायरेक्ट स्टिम्युलेटरी इफेक्ट जो आहे तो शो करणार आहे. दे कॉज कन्स्ट्रिक्शन ऑफ युटेराइन स्मूथ मसल्स अँड ब्लड वेसल्स. ओके, सो युटेराइन रिजनचे जे स्मूथ वेसल्स आहेत, ब्लड वेसल्स आहेत, त्यांचं तो काय करतो आहे, कन्स्ट्रिक्शन करणार आहे. ओके, ओके, सो एर्गॉटमध्ये जे अल्कलॉइड्स आहेत, एर्गोटामाइन, एर्गोसिन, एर्गोकोरिन, एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिप्टिन, सो दे प्रोड्युसेस देअर actions as an ergotoxin, act as an ergotoxin, and their dehydrogenated derivatives can also block a alpha adrenergic receptors. Okay, so the blockage is a shorter duration and cause generally हॅलो अल्काइल अमाइन्सपेक्षा सुद्धा शॉर्टर ड्युरेशनसाठी ते ब्लॉकेज ॲक्शन प्रोड्यूस करणार आहेत. ओके, सो द एर्गॉट अल्कलॉइड्स ऑल्सो हॅव अ डायरेक्ट स्टिम्युलेटरी इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स. बॉडीमध्ये जे स्मूथ मसल्स आहेत त्यांच्यावर डायरेक्ट स्टिम्युलेटरी इफेक्ट असतो त्यांचा. So they causes the constriction of uterine smooth muscles. Okay, so urinary tract वर जे स्मूथ मसल्स आहेत त्याचं कन्स्ट्रिक्शन कॉज करतात. ओके,
अँड ऑल्सो दे प्रोड्युसेस अ कन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्समध्ये जे स्मूथ मसल्स आहेत त्यांच्यावर सुद्धा वॅसो कन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट त्यांचा असतो. ओके, सो द नॅचरल अल्कलॉइड्स युजली रिझल्ट्स इंटू अ रेज इंटू द ब्लड प्रेशर्स अँड मे कन्स्ट्रिक्ट द करोनरी ब्लड वेसल्स. ओके, सो त्याच्यामुळे जे नॅचरल अल्कलॉइड्स आहेत त्यांचा इफेक्ट काय होतो, दे कॉजेस द rise into the blood vessels. Okay, due to they produces a vasoconstrictory effect on blood vessels. Okay, so while dehydrogenated alkaloids have minimum constricting effect. Okay, so dehydrogenated जे एर्गॉटचे अल्कलॉइड्स आहेत त्यांचा वॅसोकन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट आहे तो कमी दिसून येतो. ओके, सो दॅट्स वाय हेन्स produce a hypotension like effect. Okay, means they does not constrict the blood vessels and that's why they does not raise the blood pressures, they act as an hypotensive. Okay, so the ergot alkaloids also reduces a sympathetic tone of depression of vasomotor nerve. ओके, वॅसोमोटार सेंटर. सो ब्रेनमध्ये जे वॅसोमोटार सेंटर आहे त्याच्यावर डिप्रेशन इफेक्ट शो होतो. ओके, सो एर्गॉट अल्कलॉइड्स जे आहेत ते काय करतात की सिम्पॅथेटिक स्टिम्युलेटरी टोन जो आहे वॅसोमोटार सेंटरचा त्याच्यावरती डिप्रेसिव्ह इफेक्ट शो करणार आहेत. सो दे डायरेक्टली डिप्रेसेस अ मायोकार्डियम. ओके, सो मायोकार्डियम हार्टमध्ये हार्टची जी लेअर आहे त्याच्यावर डायरेक्ट त्यांचं डिप्रेसिव्ह इफेक्ट शो होतो. ओके, सो द एर्गॉट अल्कलॉइड्स आर मोर इफेक्टिव्ह दॅन अल्फा ॲड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स अगेन्स्ट ॲड्रिनालिन इंड्युस्ड कार्डियक अरेथमियाज. ओके, सो ॲड्रिनालिनच्या ॲक्शनमुळे जो कार्डियक अरेथमियाज कंडिशन्स जे अराईज होते बॉडीमध्ये त्या कंडिशनमध्ये जनरली अदर जे अल्फा ॲड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स आहेत त्याच्यापेक्षा एर्गॉट अल्कलॉइड्स आहे विच इज मोर इफेक्टिव्ह इन कार्डियक अरेथमियाज लाईक कंडिशन्स. ओके, सो दिस इज प्रॉबली ड्यू टू देअर डिप्रेसंट इफेक्ट ऑन मायोकार्डियम. ओके, सो मायोकार्डियमवर त्याची डायरेक्ट डिप्रेसंट ॲक्शन आहे आणि त्याच्यामुळे जे कार्डियक अरेथमियाज लाईक कंडिशन्स आहे त्याच्यामध्ये त्याची जी ॲक्शन्स आहे ती मोर पोटेंट आहे. ओके, so ergotamine generally useful in the treatment of migraine. Okay, so migraine it is nothing but the headache. Okay, so half side head जी आहे ती त्याच्यामध्ये पेन होतं, इट इज नथिंग बट द मायग्रेन. ओके, सो त्याला अर्धशिशी असं मराठीमध्ये म्हटलं जातं. सो इट इज द कंडिशन ऑफ युनिलॅटरल पॅरोक्सिझमल हेडेक विच इज अकंपनाइड बाय नौशिया अँड वॉमिटिंग लाईक फिलिंग. ओके, सो वन साईड जी आहे हेडची त्याच्यामध्ये जनरली पेन अनकंपनाइड होते अलॉंग विथ द नौझिया अँड वॉमिटिंग लाईक सिम्पटम्स. ओके, सो एर्गोटामाइन जनरली ॲक्ट ॲज अन व्हॅसो कन्स्ट्रिक्शन टू द सेरिब्रल ब्लड वेसल्स. ओके, सो जे सेरिब्रल ब्लड वेसल्स आहेत हेडसाठी त्याच्यावर व्हॅसो कन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट शो होतो अँड दॅट रिझल्ट्स इंटू अ रिड्यूस अ पल्सेशन ऑफ सेरिब्रल वेसल्स. ओके, सो त्या सेरिब्रल रिजनमध्ये जे वेसल्स आहेत त्याच्यामधून जे ब्लड फ्लो होतं ते काय होतं त्याचा रेट जो आहे तो कमी होतो अँड दस ते जे हेडॅक आहे ते रिलीव्ज केलं जातं. ओके, सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दॅट एर्गोटामाइन और एर्गोट अल्कलॉइड्स इंटू द मायग्रेन लाईक कंडिशन्स. ओके, सो अर्धशिशी आहे अर्ध डोकं दुखतं त्या कंडिशनमध्ये त्याच्यामुळे मायग्रेन यूज केलं जातं. Cause ergotamine acts as an vasoconstriction to the cerebral vessels and reduces a pulsation of that cerebral vessels and thus they relieves the headache. Okay, सो अल्फा ब्लॉकर्स आपण बघितलेले आहेत. अल्फा वन जे अल्फा ब्लॉकर्स जे आहेत ते आयदर दे आर नॉन सिलेक्टिव्ह मीन्स दे आर आयदर अल्फा और बीटा और बोथ. ओके, सो दे आर स्पेसिफिक टू द अल्फा वन ब्लॉकर्स दॅट इन्क्लूड प्राझोसिन, डोक्साझोसिन, टेराझोसिन, अल्फुझोसिन. ओके, अँड अल्फा टू ब्लॉकर्स दॅट इन्क्लूड्स अ योहिम्बिन कॅटेगरी ड्रग अँड नॉन सिलेक्टिव्ह कॅटेगरीमध्ये येतात फिनॉक्झिबेन्झामाइन, पेंटोलामाइन अँड एर्गोटामाइन कॅटेगरी. ओके, अल्फा 1A ब्लॉकर्स मध्ये टामलुसोलिन लाईक कॅटेगरीचे ड्रग्स आहेत. ओके, सो आपण फिनॉक्झिबेन्झामाइन, पेंटोलामाइन त्याच्यानंतर एर्गोटामाइन इन डिटेल ॲज अन प्रोटोटाईप ऑफ ड्रग अल्फा ब्लॉकर्समध्ये बघितले आहेत. ओके, त्यानंतर साईड इफेक्ट्स जर बघितले अल्फा ब्लॉकरचे तर अल्फा ब्लॉकर्स मे कॉजेस अ वॅसोडायलेशन. ओके, सो दॅट्स वाय दे कॉजेस अ पोश्चरल हायपोटेन्शन. ओके, सो पोश्चरल हायपोटेन्शन म्हणजे काय
तर जनरली तो पर्सन आहे तो बसलेला असेल किंवा झोपलेला असेल तर उठल्यानंतर इमिजिएटली ब्लड प्रेशर जे आहे ते त्याचं लो होतं. दॅट कंडिशन इज नोन ॲज पोस्चरल हायपोटेन्शन. ओके. The next effect which is associated with vasodilatory effect of alpha blockers is that tachycardia. Okay, so this is the reflex action of reflex action आहे that results into a increase into the heart rate. Okay, next आहे headache. Okay, so due to the cranial vasodilation there will be a causes of headache. Okay, next आहे ejaculations. Okay, so due to the decrease of vasoconstriction. Okay, so there will be a chances of causes of ejaculation process. So ejaculation it is nothing but the release of sperm cell. Okay, so sperm productions आहे ते काय होतं डिक्रीज होतं ड्यू टू द डिक्रीज इन टू द वॅसोकन्स्ट्रिक्शन ॲक्शन्स. ओके. नेक्स्ट आहे नेझल कंजेशन्स. ओके, सो नेझल स्टफिनेस, नेझल कंजेशन. सो दीज आर द साईड इफेक्ट विच इज असोसिएटेड विथ अल्फा ब्लॉकर्स. ओके. नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे त्याचे थेरापेटिक यूज. ओके, त्याच्यामध्ये थेरापेटिक यूज आहेत हायपरटेन्शन. ओके, सो हायपरटेन्शनमध्ये यूज केला जातं अल्फा 1 सिलेक्टिव्ह एजंट स्पेसिफिकली यूज्ड. देन कंडिशन्स असोसिएटेड विथ इन्क्रीज सिम्पॅथेटिक ॲक्टिव्हिटी. या कंडिशनमध्ये जनरली यूज केला त्याच्यामध्ये कंडिशन्स आहेत लाईक फिओक्रोमोसायटोमा. ओके, सो फिओक्रोमोसायटोमा इट इज नथिंग बट द हार्मोन सिक्रेटिंग ट्युमर्स. ओके, सो हार्मोन सिक्रेटिंग ट्युमर्स जे आहेत जनरली ॲड्रिनल ग्लँडमध्ये हे ट्युमर्स फॉर्म होतात की जे हार्मोन सिक्रेट करतात अँड दॅट कंडिशन इज नोन ॲज फिओक्रोमोसायटोमा. ओके, सो या कंडिशनमध्ये जनरली अल्फा ॲड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स यूज केले जातात. त्याच्यानंतर हिमोडायनॅमिक शॉकमध्ये पेरिफेरल वॅस्क्युलर डिसीज दॅट इन्क्लूड्स अ रेनॉल्ड डिसीज. ओके, सो दिस इज ॲन वॅस्क्युलर डिसीजेस मीन्स ब्लड वेसल्स रिलेटेड डिसीज आहे. ओके, कंजेस्टिव्ह हार्ट फेल्युअर, बेनिंज प्रोस्टॅटिक हायपरप्लासिया. ओके, सो प्रोस्टॅटिक हायपरप्लासिया विच इज असोसिएटेड विथ प्रोस्टेट ग्लँड एनलार्जमेंट. ओके, सो जनरली एजेड पेशंट जे आहेत त्यांच्यामध्ये एज असोसिएटेड डिसऑर्डर आहे की ज्याच्यामध्ये प्रोस्टेट ग्लँड आहे त्यांची एनलार्जमेंट होते अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अ युरिनरी डिफिकल्टी. ओके, सो त्याच्यामुळे युरिनेशनच्या प्रोसेसमध्ये डिफिकल्टीज येतात. ओके, इट इज नथिंग बट द बेनिंज प्रोस्टॅटिक हायपरप्लासिया कंडिशन्स. ओके, नेक्स्ट आहे पल्मोनरी हायपरटेन्शन. त्याच्यामध्ये टोलाझोलिन ड्रग यूज केला जातो स्पेसिफिकली. त्याच्यानंतर योइम्बिन ऑर इंट्राकॅव्हेनस that includes pentolamine plus papaverine for impotence disorders. Okay, so generally impotence which is associated with sexual disorders. Okay, so it is an erectile dysfunction of penis. Okay, so या कंडिशनमध्ये जनरली अल्फा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स कॅटेगरीचे ड्रग्ज आहेत ते ॲडमिनिस्ट्रेट केले जातात. ओके, सो अल्फा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर्समध्ये आपण बघितलेलं आहे त्याचे क्लासिफिकेशन बघितलेलं आहे. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर बीटा हॅलो अल्कालामाइन्स आहे, नॅचरल हायड्रोजिनेटेड एर्गॉट अल्कलॉइड्स आहे, इमिडाझोलिन डेरिव्हेटिव्ज आहे आणि मिससेलेनियस कॅटेगरीचे ड्रग्ज आहेत. ओके, त्याच्यानंतर आपण इंडिव्हिज्युअल ड्रग बघितले होते प्रत्येक क्लासमधले. एर्गॉट अल्कलॉइड्स इन ब्रीफ बघितलं होतं. त्याच्यानंतर त्याचे साईड इफेक्ट्स आणि त्याचे थेरॅपेटिक युजेस बघितले होते. ओके, सो नेक्स्ट आपल्याला क्लास बघायचा आहे लास्ट क्लास आहे या चॅप्टरमधला बीटा ब्लॉकर्स. ओके, मीन्स ड्रग्स दॅट स्पेसिफिकली ॲक्ट ऑन द बीटा रिसेप्टर्स अँड ब्लॉक द beta receptors. Okay, so these are the drugs which is structurally similar to isoprenalin. Okay, so isoprenalin is structurally similar drugs आहेत. So they block the action of catecholamines occurring through the combination with beta receptors. Okay, so beta receptorला bind होऊन catecholamines ॲक्शन जे आहे ते ब्लॉक करतात. ओके, so in addition they also have the other actions. So important beta adrenergic blockers get classified into the further groups, 4 groups that include specific beta blockers. Okay, so specific beta blockers example आहे sotalol, timalol. Okay, next beta blockers with membrane stabilizing activity and intrinsic sympathomimetic activity that include dichloroisoprenalin, that is DCI. Okay, so those are the beta blockers which having membrane stabilizing effect and also intrinsic sympathomimetic activity. Okay,
नेक्स्ट बीटा ब्लॉकर विथ मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग ॲक्टिव्हिटी, त्याचं एक्झाम्पल आहे प्रोप्रॅनोलॉल. आणि नेक्स्ट क्लास आहे बीटा ब्लॉकर्स विथ ॲडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग ॲक्टिव्हिटी, दॅट इज लॅबेटोलॉल. ओके, सो बीटा ब्लॉकर्स आहे तरी पण तो ॲडिशनली अल्फा ब्लॉकर ॲक्टिव्हिटीसुद्धा शो करतो. एक्झाम्पल आहे लॅबेटोलॉल ड्रगचं. ओके, सो ह्या बीटा ब्लॉकर्समध्ये जर तुम्ही ड्रग बघितला तर तुम्हाला लक्षात ठेवायला इझी आहेत, कारण का ड्रगच्या मागे जनरली लॉल हा वर्ड आहे. ओके, सोटॅलॉल, टायमॅलॉल, प्रोप्रॅनोलॉल, लॅबेटोलॉल. ओके, फक्त डायक्लोरो आयसोप्रिनालिन हा ड्रग थोडा डिफरंट आहे. सो ह्याचं क्लासिफिकेशन आहे ते तुम्हाला इझिली लक्षात राहू शकतं. ओके, सो नेक्स्ट आपण बघूया त्याचे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स बघूया बीटा ब्लॉकरच्या. ओके, सो फर्स्ट बघूया बीटा ब्लॉकरचा इफेक्ट जो आहे तो जनरली त्याच्या मोड ऑफ ॲक्शन्स बघूया आपण बीटा ब्लॉकर्सच्या काय आहेत. सो बीटा ब्लॉकर्स ब्लॉक द ॲक्शन ऑफ एंडोजिनियस कॅटाकोलामाइन्स, दॅट इज ॲड्रेनालिन अँड नॉन ॲड्रेनालिन. ओके, सो ओनली बीटा ॲड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पार्ट ऑफ द सिम्पॅथेटिक नर्वस सिस्टम गेट अफेक्टेड. ओके, सो दे बाइंड टू द बीटा रिसेप्टर्स. देर आर 3 टाइप्स ऑफ बीटा रिसेप्टर्स, बीटा 1, बीटा 2 and बीटा 3. Okay, so they block the beta receptors and thereby they prevent a action of adrenaline and non-adrenaline actions through the beta receptor mediated actions. Okay, so they block the beta receptors and thereby they prevent the actions of catecholamines which is associated with beta receptor mediated actions. Okay, so this is the basic mode of action of बीटा ब्लॉकर्स. ओके, नेक्स्ट आपण बघूया त्याचे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स. सो फर्स्ट बघूया आपण त्याचा इफेक्ट ऑन हार्ट. ओके, so these drugs generally do not cause a marked effect on नॉर्मल हार्ट फंक्शन्स. ओके, सो नॉर्मल हार्ट फंक्शन्सवर कोणताही मार्क असा इफेक्ट शो करणार नाही आहेत. ओके, सो इन केस ऑफ इन्क्रीज द सिम्पॅथेटिक टोन. ओके, सो फर्स्ट जो आहे इफेक्ट जो आहे हार्टवर सिम्पॅथेटिक स्टिम्युलेटरी इफेक्ट शो होणार आहे. ओके, सो बीटा ब्लॉकेड इन द हार्ट प्रिव्हेंट इन्क्रीज इन द हार्ट रेट. ओके, सो बीटा 1 रिसेप्टर्स ऑन मायोकार्डियम दे प्रोड्युसेस अ ब्लॉकेज इफेक्ट ऑन heart rate, cardiac output, myocardial contractility. Okay, so these drugs reduces the myocardial oxygen requirement. Okay, and improves the exercise tolerance in the patients with angina pectoris. ओके, सो ज्या पेशंटमध्ये अंजाना पेक्टोरिस लाईक डिसऑर्डर्स आहे त्याच्यामध्ये ते काय करणार आहेत की हार्टची जी ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे ते रिड्यूस करतात आणि त्याच्यामुळे एक्सरसाइजमध्ये त्या पेशंटची कॅपॅसिटी आहे ती इन्क्रीज करायचं काम जे आहे ते बीटा ब्लॉकर्स करू शकतात. ओके, सो अंजाना पेक्टोरिस इट इज अन डिसऑर्डर विच इज असोसिएटेड विथ पेन इन टू अ चेस्ट. ओके, ड्यू टू द रेड्युस्ड ब्लड सप्लाय टू द हार्ट. ओके, हार्टला ब्लड सप्लाय कमी झाल्यामुळे ऑक्सिजन सप्लाय कमी झाल्यामुळे काय होतं चेस्टमध्ये पेन होतं. ओके, सो अशा पेशंटमध्ये जनरली बीटा ब्लॉकर्स बेनिफिशियल्स आहेत. दे इन्क्रीजेस द पेशंट स्टॅमिना. ओके, so beta blockers also reduces a blood pressure by their actions on the heart and reduction in cardiac output. Okay, so they causes a reduce into the blood pressures and also a reduction into the cardiac output. Beta blocker receptor blocker in bronchi may produces a increase into the airway resistance which could be dangerous in the patients of asthma. Okay, so bronchi tract वर त्याचा इफेक्ट आहे. इट कॉजेस अ ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट अँड दॅट्स वाय जर अस्थमा जर पेशंटमध्ये असेल तर त्याच्यामध्ये बीटा ब्लॉकर्सचे ॲडमिनिस्ट्रेशन आहे ते मोर डेंजरस ठरू शकतं. ओके, so these are the pharmacological actions which is associated with heart. Okay, so they reduces a perfusion pressure, increases the catecholamine release. This is the first stimulatory effect that results into a increase into the rate and force of contraction. Okay, increase into the perfusion pressures. Okay, and that persistent increase into the cardiac work, and that persistent effect on the heart is that decrease into the cardiac efficiency and that results into a heart failure. Okay, so heart failure हा इफेक्ट दिसून येतो ड्यू टू द डिक्रीज इंटू द हार्ट रेट, डिक्रीज इंटू द कार्डियक कॉन्ट्रॅक्टिलिटी, डिक्रीज इंटू द कार्डियक आउटपुट, कार्डियक वर्क and that results into a decrease into the cardiac efficiency of heart. ओके, सो फर्स्ट जो इफेक्ट आहे तो सिम्पॅथेटिक स्टिम्युलेटरी इफेक्ट शो होतो आणि नंतर हळूहळू काय आहे त्याचं पर्सिस्टंट डिक्रीज इंटू द ॲक्टिव्हिटी ऑफ हार्ट दिसून येतं आणि त्याच्यामुळे नंतर त्याचं हार्ट फेल्युअर हा इफेक्ट दिसून येतो. ओके, सो फर्स्टली हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंट्रॅक्शन वगैरे फर्स्टली इन्क्रीज होणार आहे बट देअर विल बी अ डिक्रीज पर्सिस्टंटली डिक्रीज इंटू अ कार्डियक
efficiency, and that results into there will be a chances of heart failure. Okay, so beta blockers having a inhibitory effect on vasodilation, decrease into the heat transfer, that cold sensation into the hands and feet. ओके, सो त्याच्यामुळे हँड्स आणि फीट्समध्ये कोल्ड सेन्सेशन जे आहेत ते प्रोड्यूस होतात. ओके, सो बीटा ब्लॉकर्स फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स इंटू द कार्डिओवॅस्क्युलर सिस्टीम दॅट रिझल्ट्स इंटू अ ब्लड प्रेशर इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट. ओके, सो जनरली बीटा ब्लॉकर्स जे आहेत दॅट रिझल्ट्स इंटू अ लोअर इंटू द ब्लड प्रेशर्स बाय द मेकॅनिझम ऑफ ब्लॉकेज ऑफ बीटा 1 इन द हार्ट विच कॉजेस डिक्रीज इंटू द हार्ट रेट अँड कार्डियक आउटपुट. ओके, सो हार्टवरती जे बीटा 1 रिसेप्टर्स आहेत त्याचं ब्लॉकेज करतात आणि त्याच्यामुळे हार्ट रेट आणि कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होतं. ओके, सो ब्लॉकेज ऑफ बीटा 1 इंटू द किडनीवर जे बीटा 1 रिसेप्टर्स आहेत त्यांचंसुद्धा ते ब्लॉकेज करतात. त्याच्यामुळे काय होतं, डिक्रीज इंटू द क्वांटिटी ऑफ रेनिन अँड दॅट रिझल्ट्स इंटू अ डिक्रीज इंटू अ एन्जिओटेन्सिन 2 अँड दॅट लीड्स इंटू अ vasodilatory effect and ultimately decrease into the blood pressures. ओके, सो किडनीवर जे बीटा 1 रिसेप्टर आहे त्याच्यावर सुद्धा त्यांचा इफेक्ट शो होतो अँड देअर बाय दे कॉजेस अ वॅसोडायलेटरी इफेक्ट अँड दॅट रिझल्ट्स इंटू अ डिक्रीज इंटू अ ब्लड प्रेशर्स. ओके, सो डिक्रीज इंटू द अल्डोस्टिरॉनचं सिंथेसिससुद्धा डिक्रीज केलं जातं अँड दिस लीड्स इंटू अ डिक्रीज इंटू अ सॉल्ट अँड वॉटर रिटेन्शन्स अँड फायनली दॅट रिझल्ट्स इंटू अ डिक्रीज इंटू अ ब्लड प्रेशर्स. ओके, so decrease release of norepinephrine will cause a vasodilation and decrease into the blood pressures. Okay, so blood pressures जे आहे ते व्हेरियस मेकॅनिझमने डिक्रीज होतं. डायरेक्ट हार्टच्या बीटा 1 रिसेप्टरवर ॲक्शन होऊन बीटा 1 रिसेप्टरवर ॲक्शन शो होऊन होतात. ओके, किडनीवर जो बीटा 1 रिसेप्टर आहे त्याच्या थ्रू त्याची ॲक्शन जी आहे ती डिक्रीज इंटू द ब्लड प्रेशर होते आणि अल्डोस्टेरॉनचं जे सिंथेसिस आहे त्याच्यावर सुद्धा ॲड्रिनल ग्लँडमध्ये जे इफेक्ट शो होतात अँड दॅट रिझल्ट्स इंटू अ ॲड्रिनल डिक्रीज इंटू द ब्लड प्रेशर्स. ओके, then next is that decrease into the release of norepinephrine and that will results into a causes of vasodilation and that results into a decrease into the blood pressures. Okay, so blockage of central beta adrenergic in adrenergic nerve terminals and this will make noradrenaline acts on alpha 2 adrenergic agonist leading to a decrease into its own release and decrease sympathetic tone in the blood vessels leading to a vasodilatory effect and decrease into the blood pressures. Okay, so काय केलं आता की ब्लॉकेज ऑफ बीटा ॲड्रिनर्जिक इन द ॲड्रिनर्जिक नर्व्स टर्मिनल्स. ओके, सो बीटा ॲड्रिनर्जिकला जे ब्लॉक करणारे एजंट्स आहेत ते काय करणार आहेत, मग ॲड्रिनालिन जे आहे त्याचं बीटा रिसेप्टरला बाइंडिंग स्टॉप करतात. ओके, सो दॅट्स वाय दिस नॉरएपिनेफ्रिन जे आहे ते अल्फा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होतं आणि अल्फा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड झाल्यामुळे त्याचा इफेक्ट काय होतो आहे, रिलीज अँड डिक्रीज ऑफ सिम्पॅथेटिक टोन. ओके, सो त्याचं नॉरएपिनेफ्रिनचं जे रिलीज आहे ते डिक्रीज होतं आहे, त्याची सिम्पॅथेटिक टोन डिक्रीज होते आणि त्याच्यामुळे वेसोडायलेटरी इफेक्ट शो होतं आणि त्याच्यामुळे मग डिक्रीज इंटू द ब्लड प्रेशर ॲक्शन शो होणार आहे. ओके, सो डिफरंट मोड ऑफ ॲक्शनने जे आहे ते ब्लड प्रेशर जे आहे बॉडीचं ते डिक्रीज होणार आहे. ओके, so which is one of the above mechanism is more important treating the hypertension and decreasing the renin secretions. ओके, सो त्याच्यामुळे बीटा ब्लॉकर्स जे आहेत ते हायपरटेन्शनमध्ये यूज केले जातात. दे रिड्यूस अ एलिव्हेटेड ब्लड प्रेशर ऑफ बॉडी. ओके, सो नॉर्मल हार्टवर त्यांचा काही इफेक्ट नसतो पण हायपरटेन्सिव्ह हार्ट जे असेल त्याच्यामध्ये जनरली ते काय करतात, ब्लड प्रेशर लोअर करायचं काम जे आहे ते करणार आहेत. ओके, सो इथे तुम्हाला दिसते की बीटा रिसेप्टर आहे. ओके, त्याच्यानंतर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर आहे, त्याच्यानंतर ॲडिनाइल सायक्लेज इथे शो झालेला आहे मध्ये जे शंकरपाई आकाराचं जे दिसतं आहे. ओके, आणि ग्लुकॅगॉन रिसेप्टर आहे. ओके, सो ग्लुकॅगॉन आणि बीटा रिसेप्टर्स आहे, बोथ आर द जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स. ओके, so इथे and they are causes the activation of adenyl cyclase and there will be a chances of the stimulatory response. ओके, सो बीटा ब्लॉकर्स काय करणार आहेत, बीटा रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होणार आहेत. ओके,
बीटा रिसेप्टरला बाइंड होणार आहेत आणि त्याचा इफेक्ट जो आहे तो ॲडिनाइल सायक्लेजवर होतो. ओके, सो इन्क्रीज द कॅल्शियम, इन्क्रीज द क्रोनोट्रॉफी अँड आयनोट्रॉफिक इफेक्ट ऑन हार्ट. ओके, सो क्रोनोट्रॉफिक आणि आयनोट्रॉफिक इफेक्ट जे आहेत ते इन्क्रीज होतात. ओके, सो क्रोनोट्रॉफिक इफेक्ट विच जनरली असोसिएटेड विथ हार्ट रेट अँड रिदम ऑफ हार्ट. ओके, अँड आयनोट्रॉफिक इफेक्ट इज नथिंग बट विच इज असोसिएटेड विथ फोर्स अँड एनर्जी ऑफ कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ हार्ट. ओके, so due to the increase into the calcium that results into a increase the chronotropic and inotropic effect of heart. ओके, सो त्याच्यामुळे हार्टचे जे कॉन्ट्रॅक्शन आहे किंवा हार्ट रेट आहे, रिदम आहे, तो इन्क्रीज होतो. ओके, बीटा ब्लॉकर्स डिक्रीजेस द कार्डियक वर्कलोड, डिक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सिजन डिमांड, and that's why it is beneficial into a angina pectoris like conditions. Okay, so some beta blockers may antagonize the cardiac sodium channel and producing a quinidine like effect increase the toxicity into the overdose. ओके, सो काही काही बीटा ब्लॉकर्स काय आहेत, डायरेक्ट त्यांचं सोडियम चॅनलवर ॲक्शन्स असते आणि त्याच्या थ्रू ते क्विनिडिन लाईक इफेक्ट जे आहेत ते शो करतात. ओके, मीन्स ते काय करणार आहेत, सोडियम चॅनल जो आहे तो ब्लॉक करणार आहेत आणि मग पुढे जे ॲक्शन पोटेन्शियल जनरेट होऊन जे नर्वचे इम्पल्स कंडक्शन आहे ते ब्लॉक करतात. ओके, सो बीटा ब्लॉकर्स विथ मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो आपण बघितलेले आहेत असे बीटा ब्लॉकर्स की जे मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग ॲक्टिव्हिटी शो करतात. ओके, सो त्याच्यामध्ये प्रोप्रॅनॉल आहे, ॲसिबिटामॉल आहे. ऑल्सो देअर विल बी अ example is that membrane stabilizing activity, that is DCI, that is chloroisoprenaline drug, and propranolol is also there. Okay, so membrane stabilizing action जो प्रोप्रॅनॉल बघितलं दे हॅव डायरेक्ट डिप्रेसंट इफेक्ट ऑन हार्ट. ओके, सो प्रोप्रॅनॉलर हा ड्रग जो आहे तो डायरेक्ट डिप्रेसिव्ह इफेक्ट हार्टवर शो करतो. दिस इफेक्ट्स ऑकर्स ओनली इन हायर डोसेस. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट मायोकार्डियल कॉन्ट्रॅक्टिलिटी गेट डिप्रेस्ड. सो त्याच्यामुळे मायोकार्डियल कॉन्ट्रॅक्टिलिटी आहे ती डिप्रेस होते. ओके, सो प्रोप्रॅनॉलर ॲसिबिटॉलॉल इनिबिट द मायोकार्डियल फास्ट सोडियम चॅनल and that results into a widen the QRS interval and may potentiate the dysarrhythmias, other dysarrhythmias. ओके, सो QRS हार्ट सायकल तुम्ही बघितला असाल, त्याच्यामध्ये QRS हे पॉईंट असतात. ओके, सो तो जो QRSचं जे हार्टबीटची जी सायकल आहे त्याचा जो इंटरवल आहे तो इन्क्रीज होतं अँड दॅट रिझल्ट्स इंटू अ dysarrhythmias. ओके, सो dysarrhythmias like conditions arise होतात. ओके, सो मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग ॲक्टिव्हिटी विच इज ऑकर्स ड्यू टू द इनिबिट द सोडियम चॅनल. सोडियम चॅनल इनिबिट केल्यामुळे मेम्ब्रेन काय होते, स्टेबल होते, कोणतेही इम्पल्स कंडक्शन त्याच्यामध्ये होत नाही अँड दॅट रिझल्ट्स इंटू अ वायडनिंग ऑफ द QRS इंटरवल अँड दॅट पोटेन्शिएट द डिसअरेथमिक इफेक्ट ऑन हार्ट. ओके, सो त्याच्यामुळे मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग इफेक्टमध्ये हार्टची जी कॉन्ट्रॅक्टिलिटी आहे ती डिप्रेस केली जाते. ओके, सो त्याचा ओव्हरऑल इफेक्ट काय होतो हार्टवर, डिप्रेसंट इफेक्ट शो होतो. ओके, नेक्स्ट आपण एजंट बघितले होते इंट्रिन्सिक सिम्पॅथोमायमेटिक ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो बीटा ब्लॉकर्स विथ इंट्रिन्सिक सिम्पॅथोमायमेटिक ॲक्टिव्हिटी. ओके, सो इंट्रिन्सिक सिम्पॅथोमायमेटिक ॲक्टिव्हिटी थ्रू जे काम करणार आहेत त्याच्यामध्ये DCI ड्रग्ज आहे. ओके, दॅट इज त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेला आहे chloroisoprenaline कॅटेगरीचा ड्रग. ओके, सो शोज पार्शियल अगोनिस्ट इफेक्ट ॲट बीटा रिसेप्टर साईट रिझल्टिंग इन लेस ब्रॅडिकार्डिया अँड हायपोटेन्शन. द प्रोटेक्टिव्ह इफेक्ट ऑफ दिस ISA that do not completely prevent a cardiovascular toxicity following the overdose. Okay, so इंट्रिन्सिक सिम्पॅथोमायमेटिक ॲक्टिव्हिटी आहे त्याच्यामध्ये सम बीटा ब्लॉकर्स आहेत विच पजेस अ बीटा रिसेप्टार स्टिम्युलेटिंग ॲक्टिव्हिटी, मीन्स दे ॲक्ट ॲज ॲन पार्शियल अगोनिस्ट प्रॉपर्टी. ओके, सो बीटा रिसेप्टारला स्टिम्युलेटरी इफेक्ट शो करणारे काही काही एजंट्स आहेत. सो डायक्लोरोआयसोप्रोटेनॉल जो ड्रग आहे विच ब्लॉक्स द इफेक्ट ऑफ ॲड्रिनालिन ऑन द हार्ट. ओके, सो ॲड्रिनालिनचा जो नॉर्मल बॉडीच्या फिजिओलॉजीमध्ये जो हार्टवर इफेक्ट आहे तो ब्लॉक करतात. ऑल्सो द ॲड्रिनालिन इफेक्ट ऑन ब्रॉन्काय, ब्लड वेसल्स. ओके, in absence of catecholamines it increases the heart rate,
लोज द ब्लड प्रेशर्स अँड कॉजेस इन्क्रीज इन टू द ब्लड शुगर. ओके, सो त्याच्यामुळे त्याचे जे हार्ट, ब्रॉन्काय आणि ब्लड वेसल्सवर जे इफेक्ट ॲड्रेनालिनचे मिळतात ते मिळत नाही आहेत आणि त्याच्यामुळे काय होतं, हार्ट रेट इन्क्रीज होणार आहे, ब्लड प्रेशर लो होणार आहे आणि ब्लडमध्ये जी शुगर आहे तीसुद्धा लो होते. ओके, सो इथे जो आपण जे हे ग्लुकॅगॉनचं हे बघितलं आहे, ग्लुकागॉन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनन्स ऑफ ब्लड ग्लुकोज लेवल. ओके, सो ब्लड ग्लुकोज लेवल मेंटेन्स करायचं काम ग्लुकॅगॉन करतं. सो बीटा ब्लॉकर्स तिथे अटॅच झाल्यामुळे काय होणार आहे, जे हार्टचे जे फंक्शन्स आहे ते काय होणार आहे, अल्टर होणार आहे आणि त्याच्यामुळे ब्लड ग्लुकोज लेवलसुद्धा काय होणार आहे, डिक्रीज होणार आहे. ओके, सो हायली सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर इफेक्ट बघा ह्याचे काय होतात, तर जे हे ड्रग्ज जे आहेत विच इज हायली लिपिड सोल्युबल. ओके, सो दॅट्स वाय दे आर कॅपेबल ऑफ क्रॉस द ब्लड ब्रेन बॅरियर. ओके, सो बीटा ब्लॉकर्समध्ये स्पेसिफिक जर प्रोप्रॅनोलॉल ड्रग बघितला विच हॅविंग अ कॅपेबिलिटी टू क्रॉस अ ब्लड ब्रेन बॅरियर ड्यू टू देअर हाय लिपिड सोल्युबिलिटी अँड दॅट रिझल्ट्स इन टू अल्टर्स इन टू अ पर्सन मूड्स. ओके, पर्सनचा जो मूड आहे त्याच्यामध्ये अल्टरेशन्स येतात. ओके, सो जनरली हा जो ड्रग आहे तो जनरली सायकॅट्रिक डिसऑर्डर्समध्ये ट्राय करण्याचे चान्सेस जे आहेत ते वाढले आहेत ड्यू टू देअर ॲबिलिटी टू क्रॉस अ ब्लड ब्रेन बॅरियर. ओके, सो मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग ॲक्टिव्हिटी आपण बघितली होती की बीटा ब्लॉकर्स अटॅच झाल्यामुळे काय होतं, त्याचा डायरेक्ट इफेक्ट जो आहे तो मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग ॲक्टिव्हिटी मिळते. सोडियम चॅनल जो आहे तो डायरेक्ट ब्लॉक होतो आणि त्याच्यामुळे लोकल ॲनास्थेटिक इफेक्ट शो होतो आणि त्याच्यामुळे इम्पल्स कंडक्शन्स जे आहेत ते सिम्पॅथॅटिक इम्पल्स कंडक्शन जे आहे ते ब्लॉक होतं आणि त्याच्यामुळे सिम्पॅथोलायटिक इफेक्ट शो होतो. ओके, नेक्स्ट आपण बघितलं होतं इंट्रिन्सिक सिम्पॅथोमायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी. त्याच्यामध्ये बघितलं आहे आपण की जनरली फर्स्ट दे ॲक्ट ॲज अन पार्शियल अगोनिस्ट अँड देन दे ब्लॉकेज अ बीटा रिसेप्टर्स. ओके, अँड देअर बाय दे कॉजेस अ इंक्रीज इन टू द हार्ट रेट, त्याच्यानंतर लोअस्ट ब्लड प्रेशर्स अँड ऑल्सो कॉजेस द ब्रॉन्कोकन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट. ओके, अँड इंक्रीज इन टू द ब्लड शुगर लेवल. ओके, सो these are the effect which is associated with intrinsic sympathomimetic activity of beta blockers. Okay, so membrane stabilizing effect like lidocaine, local anesthetic actions, typical blocks the sodium channel and causes a antiarrhythmic actions. Okay, next आहे lipid insolubility. So that is example atenolol आहे, celiprolol, bisoprolol. So less likely they produce a sleep disturbances, longer acting, incompletely absorbed, no first pass metabolism and excreted unchanged into a urine. Okay, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टीमवर इफेक्ट आपण बघितलेले आहेत प्रोप्रॅनोलॉलचे. सो प्रोप्रॅनोलॉल क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बॅरियर ड्यू टू द हाय लिपिड सोल्युबिलिटी अँड देर विल बी अ चान्सेस ऑफ अल्टरेशन्स इन टू द मूड. ओके, सो ॲडवर्स इफेक्ट विच इज असोसिएटेड विथ प्रोप्रॅनोलॉल देर विल बी अ कॉजेस ऑफ सडन हायपोटेन्शन्स अँड कार्डियाक असिस्टॉल. ओके, देन नेक्स्ट इज दॅट ventricular contractility depends on the sympathetic activity. Okay, so beta blockers prevent this activity causing the cardiac failure, bronchospasm particularly in the patients with bronchial asthma. So asthma patient मध्ये जनरली more severe conditions arise होण्याचे चान्सेस आहेत. and next आहेत side effect which is associated with beta blockers is that constipation, nausea and vomiting. Okay, नेक्स्ट आपल्याला बघायचं आहे थेरापॅटिक युजेस ऑफ बीटा ब्लॉकर्स. ओके, सो फर्स्ट आहे अंजायना पेक्टोरिसमध्ये. ओके, सो आपण मगाशी बघितलेलं आहे की अंजायना पेक्टोरिसमध्ये जे चेस्ट पेन होतं ड्यू टू द रिड्यूस ब्लड सप्लाय ते जे आहे ते जनरली फर्स्ट त्याची स्टिम्युलेटरी इफेक्ट असतो, त्याच्यामुळे हार्टला ब्लड सप्लाय जो आहे तो मोर होतं, त्याच्यामुळे हार्टची जी ऑक्सिजन कॅरिंग कॅपॅसिटी आहे ती बीटा ब्लॉकर्स जे आहेत ते कमी करतात आणि त्याच्यामुळे हार्ट जो आहे तो मोर इफिशियंटली वर्क करू शकतो इन अंजाना पेक्टोरिस लाईक कंडिशन्स. ओके, नेक्स्ट कार्डियक अरेथमियाज लाईक कंडिशन्स आहे, त्याच्यामध्ये आपण मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग ॲक्टिव्हिटीमध्ये बघितलेलं आहे ड्यू टू द डायरेक्ट ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चॅनल लोकल ॲनास्थेटिक लाईक इफेक्ट प्रोड्यूस होतो आणि त्याच्यामुळे हार्टचा जो रिदम्स आहे तो जनरली त्याच्यावर डिसअरेथमिक लाईक इफेक्ट शो होतो आणि त्याच्यामुळे त्याचा रिदम जो आहे तो मेंटेन केला जातो, त्याच्यामुळे कार्डियक अरेथमियाज लाईक कंडिशन्समध्ये यूज केला जातं. त्यानंतर हायपरटेन्शनमध्ये यूज केला जातं आणि फिओक्रोमोसायटोमा. ओके, सो फिओक्रोमोसायटोमा विच इज नथिंग बट द हार्मोन सिक्रेटिंग ट्यूमर्स. ओके, which is present into the adrenal gland and that's why
In these various disorders, beta blockers are generally used due to their pharmacological effect on the various kind of systems into our body. Okay. सो इथे आपण बघितलेलं आहे बीटा ब्लॉकर्सच्या ॲक्शन्स. सो इट प्रोड्युसेस अ निगेटिव्ह क्रोनोट्रॉपिक इफेक्ट, निगेटिव्ह ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट. ओके. सो जनरली ड्रोमोट्रॉपिक विच इज असोसिएटेड विथ द कंडक्शन ऑफ स्पीड ऑफ एव्ही नोड. ओके. सो हार्टचं जे कंडक्शन रेट आहे एव्ही नोडचं, तो जो इफेक्ट आहे इट इज नथिंग बट द ड्रोमोट्रॉपिक इफेक्ट. ओके. नेक्स्ट आहे अँटी अरेथमिक इफेक्ट, त्याच्यानंतर निगेटिव्ह आयनोट्रॉपिक इफेक्ट, अँटी इस्चेमिक इफेक्ट, त्याच्यानंतर नोडल डिप्रेशन्स बाय द वेरापामिल, डिल्टियाझेम, डिगॉक्झिन, आमिडोरेन. ओके. सो ह्याच्यावरसुद्धा एक इनिबिटरी इफेक्ट आहे. सो अदर निगेटिव्ह आयनोट्रोप्स दॅट इन्क्लूड CCBS, अँटी अरिथमिक्स, ॲनास्थेटिक्स ॲक्शन शो करतो हार्टवर सुद्धा जातं. इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स ऑन द हार्ट. ओके. सो दॅट्स वाय इट इज यूज्ड इन टू द अंजना पेक्टोरिस लाईक कंडिशन, कार्डियक अरिथमियाज लाईक कंडिशन, हायपर कंडिशन, अँड ऑल्सो इट प्रोड्युसेस अ फिनोक्रोमोसायटोमा रिलीव्ज. ओके. सो ॲड्रिनर्जिक अँटागोनिस्टमध्ये आपण सिम्पॅथोलायटिक ड्रग बघितलेले आहेत. सो सिम्पॅथोलायटिक ड्रग्ज आहेत, दोन मोडने ॲक्शन शो करतात. आयदर दे डायरेक्टली ब्लॉक देअर रिसेप्टर्स ऑर दे अफेक्ट देअर न्यूरोट्रान्समीटर रिलीज अँड रिॲप्टिक. ओके. सो ॲड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजंट्स मे बी अल्फा 1 सिलेक्टिव्ह, बीटा 1 सिलेक्टिव्ह, और बीटा 1 सिलेक्टिव्ह, बीटा 2 सिलेक्टिव्ह, और स्पेसिफिक बीटा 2, बीटा 1 असे आपण स्पेसिफिक ड्रग बघितलेले आहेत त्यांच्या फर्दर मोर क्लासिफिकेशनमध्ये. ओके. सो इथे आपला जो चॅप्टर आहे सिम्पॅथोलायटिक्स विच इज ऑल्सो नोन ॲज सिम्पॅथॅटिक ब्लॉकिंग एजंट, तो इथे संपलेला आहे. ओके. एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू जर विचार केला तर डेफिनेशन विचारली गेलेली आहे, क्लासिफिकेशन विचारले गेलेले आहे, त्याच्यानंतर सेपरेट जे क्लास आहेत कॅटेकोलामाइन, डिप्रेटर्स आहे, त्याच्यानंतर सिंथेसिस अल्टर करणारे ड्रग्ज आहेत, मिथाईल डोपा आहे, गॉनेथिडिन आहे. ओके. सो हे जे 3 मेजर ड्रग आहेत रेझरपिन, मिथाईल डोपा आणि गॉनेथिडिन, हे इम्पॉर्टंट आहेत. त्याच्यावर शॉर्ट क्वेश्चनसुद्धा आहेत आणि ब्रीफ क्वेश्चनसुद्धा विचारले गेलेले आहेत. ओके. त्याच्यानंतर ह्याचा जो नेक्स्ट पार्ट आहे रिसेप्टार्स ब्लॉकर्स, त्याच्यावरसुद्धा स्पेसिफिक क्वेश्चन्स आहे. अल्फा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर्सवर नोट, बीटा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर्सवर नोट असे स्पेसिफिक विचारले गेलेले आहेत. त्यानंतर बीटा ॲड्रेनर्जिक ब्लॉकर्समध्ये जे आपण स्पेसिफिक टर्म बघितलेले आहेत. ओके. मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग म्हणजे त्याचे जे फार्माकोलॉजिकल ॲक्शन्स आहेत, हार्टवर मेम्ब्रेन स्टॅबिलायझिंग इफेक्ट आहे, इंट्रिन्सिक सिम्पॅथोमॅमेटिक ॲक्टिव्हिटीज आहे, CNSवर त्याचे इफेक्ट आहे. ओके. हे त्याचे जे थेरापेटिक यूज आहे त्याच्यावरसुद्धा सेपरेट क्वेश्चन विचारले गेलेले आहेत. ओके. सो एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे. ओके. सो इथे आपला हा चॅप्टर संपला आहे. ह्या चॅप्टरमधला जर कोणता पॉईंट तुम्हाला कळला नसेल, कोणती कन्सेप्ट जर तुम्हाला क्लिअर झाली नसेल तर तुम्ही मला पर्सनल मेसेज करून विचारा, मी ते अजून इझी वेने तुम्हाला एक्सप्लेन करण्याचा प्रयत्न करेन. ओके. सो थँक्यू फॉर लिसनिंग मी. हॅपी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टेक केअर ऑल ऑफ यू. गुड बाय.